अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Welcome to everybody for this Saturday virtual Sahwas. Baba is saying, mere reading and intellectual understanding of books on spirituality will not help you much. It is only love that counts. And to have love, you have to cross the threshold of the intellect. So let us take Baba's darshan and start today's program. అందరికీ ఈ శనివారం మనం చేసుకోబోతున్న వర్చువల్ సహవాస్కు స్వాగతం. బాబా అంటున్నారు, ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు ఊరికే చదివి గడించిన మేధోపరమైన అవగాహన నీకు అంతగా ఉపయోగపడదు. ప్రేమ మాత్రమే ముఖ్యమైనది. ఆ ప్రేమను పొందాలంటే నీ మేధస్సు యొక్క గడపను దాటి రావాల్సి ఉంటుంది. బాబా యొక్క దర్శనాన్ని మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఎవరాది మానవుడో, ఎవరాది పురుషుడో, ఎవరాది సద్గురుడో, ఎవరు సర్వోన్నతుడో, ఆ దివ్య ప్రియతముని, ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. మహిని జనించిన మానవ రూప, జోహారులివే శ్రీ మెహర్ బాబా. మహిని జనించిన మానవ రూప, ఇహ పరానంద జీవన నీవా, భవ భయ భంజన పరమ పావన. ఇహ పరానంద జీవన నీవా, భవ భయ భంజన పరమ పావన. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిలో సంగీ, అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిలో సంగీ, అర్షడ్వర్గము అంతరింపగా అవ్యయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము. అర్షడ్వర్గము అంతరింపగా అవ్యయ
Avatar Meher Baba ki Jai. Our next participant is Renu Garu. She is going to share few incidents and stories from the book Mehra Meher. Jai Baba Praveen, can you hear me? Yes, we can hear you. One second, I'll share. Can you see the slide? Yes, we can see. Avatar Meher Baba Ki Jai. The small recap of previous session. Mehra took piano classes from Kitty for half an hour each day. She had forgotten everything. Kitty had to start over with simple basic tunes for Mehra. But Mehra did learn the tune, Blue Danube and few tunes for Baba. Kitty says Mehra wasn't interested in learning music, but if Baba wanted it, she did it. It was only for Baba. Mehra's concentration was only on him. She worked or did nothing for herself. What Baba was doing with everyone of us was to get the consciousness away from self and onto him. And whatever he was doing us with everyone, he did 200-fold for Mehra. Others at least can read book and do other things like talking to men or reading books, but for Mehra, Baba wanted her to think only of him, nothing else. Baba always wanted them to be active in their services to him. Baba always planned all the activities during his absence also. Mehra participated only to please Baba and nothing else. She was not interested in playing or learning music. They were to keep active, thinking only of Baba, like non-action in action. And everything was done for Baba, the one in the many, and having only one object that is only for Baba. And Kitty says Baba's supreme wish was only to keep Mehra happy. Once when Kitty had justified by saying to Baba that Mehra told me to do it, Baba, so I did it. But Baba remarked, saying that, do you expect me to find fault with Mehra? If anything ever went wrong, Baba scolded Mani but never Mehra. Mani became scapegoat at times. And in Mehrabad, Baba went into seclusion in old bamboo cage in the maternity hospital, where earlier he worked with Karim Baba. And this time Chatti Baba was the only mast who stayed with Baba and Baba worked with him intensively. In 1935, when Baba was in seclusion, Valu had been nearly blinded by his gaze. So this time Baba took extraordinary precaution to prevent his features from being seen by anybody. He covered his face with a cloth whenever he had to communicate by means of alphabet board. And when Krishna Nair came to clean his room, Baba went elsewhere until he finished his work because his gaze was so powerful. And this time Baba said that Maya was working against him. Because of the high winds and thunderstorms during the seclusion, the winds howled around the hill as never before, rattling the tin roof of the hospital. Baba sent word that the Maya was thus working against him. So Baba then decided to shift to Panchagani for his seclusion work, and there they stayed in Panchagani for 2 months. And Chatti Baba, Baba sent him back to his home, accompanied by two of his mandali. And when he was leaving, Margaret observed that I have never seen so much sadness in Baba's face as when Chatti Baba's car drew away down the hill.
And the most important message, the message was that it was an extraordinary contact. Baba left Panchgani on 17th October, not to meet any mast, but to meet his perfect master Upasni Maharaj. And in Daigao, and for the first time in 19 years, Baba met Upasni Maharaj on October 17th. And Maharaj had told him to Baba that the work and powers of the five perfect masters were now all focused in him. Maharaj had folded his hands in reverence, saying, I leave everything to you. And after, when Baba on the way to Panchgani, he told to Vishnu that I can bring down the stars. I now have all powers. Maharaj has handed over his side of things to me. This was of the previous session, and now today we'll begin the 58th session of Meher Meher. Yes. On October 28, the group left Panchgani for Karwar on the west coast of India, stopping overnight at Dharwad at Dak Bungalow and reaching Karwar the next day. The men and women mandali were always kept strictly separate, and a letter from Neelu to Adi Senior refers that we left Panchgani on 28th in the noon by our grand old bus, that is blue bus, and this time Baba and the invisibles were in the bus, and Tuka, that is Tukaram, a driver, was driving the bus. When they had last time when they had been to Karwar the previously in the month of April in 1941, they had stayed at the Grand Hotel. The Westerner had swum in the ocean, and Baba had made sand castles on the beach. And this time they stayed for a week, that is 7 days, in a small house facing the sea. It was a quiet place. It was on the main road with no buses, cars, or people. It was quiet and lovely. They could see the sea from their house. There was a large bay. They watched as the fishing boats brought in huge quantities of fish. Then Vishnu's cousin Shushila and Indu. Indu, we have seen that in last time when Baba visited Mysore, she accompanied him to help women mandali in cooking. So this time also Baba called her again, and they stayed in a separate bungalow along with Indu's husband, her 3 children, and Neelu. Because there was plenty of fresh seafood available in the local market, Baba permitted Shushila and Indu to cook it. He told them that it was the first time that he had allowed the woman mandali to eat fish in India. Shushila says that they used to, cook for them, and our bungalow was furlong, that is 220 yards away. Exactly at 4 o'clock, we had to send the food to women. A servant took it, but we also went along with them to see that everything was all right. And afterwards, Baba sat on the veranda with Mehra and told us to sing something. In the afternoon in Karwar, Baba was in seclusion in his room for few hours in a day doing his inner work, without any special must as a companion. And in the evening, he went for a walk with women mandali. And in Karwar, Mehra even learned how to swim. So to get to the seashore, they had to walk a half a mile on the main road and then cut through a shady pine forest to the sea. The pine forest trees were tall with pine cones. The best thing was that there was no people on the road. When you came out of the pine forest, there was a lovely beach. It was a very nice atmosphere. Mehra says that she was not at all interested in learning swimming, but Baba tells her to learn swimming. And this is how it is. They reached the beach at 9 p.m. or 10 p.m. in the morning. The beach was on a big bay with gentle waves, not too strong.
Baba told us he was going for a walk and we should also walk along with him and look for some seashells. It was very private with hardly anybody about. There were only a few elderly people with them sitting on the sand, that is Karan Masi and Bhanu Masi sat down. Baba had a nice quick walk. Then he snapped his fingers loudly. All gathered around Baba and we began talking back with him. Before they came out from the pine forest, Mani and Katie, who were bringing up the topic, began whispering and giggling about something. And Baba turned around and asked them, why were they laughing? So they said, Baba, the sea and the beach are so lovely and quiet. They said they would like to learn how to swim. Could we learn, Baba? Then Baba asked, swimming? Yes, we don't know how to swim, and since we are staying here so near to the sea and the Westerners are here with us, they can teach us. So Baba thought for a second and then he turned towards Mehra and said, if Mehra says yes and learns to swim, then you all can learn. If she agrees only, then only you can learn to swim. So they all started provoking Mehra to say yes. So Mehra says, I had never thought about learning to swim, but Mani and Katie told me, yes, Mehra, say yes to Baba. So they were saying Mehra to agree for it. So then Mehra was hesitant, but she answered, I don't care about learning to swim. And Baba did not order them to learn, but he merely said, if you learn to swim, they can also learn along with you. So Baba, because of them, she agreed. Then Mehra did not really relish the idea of getting wet and being cold, not to mention the problem of what to wear, because she was all these years she was in seclusion, she is not used to this kind of atmosphere, but she was worried about what to wear, so she was also somewhat afraid to go into the water. She says that I was caught in the middle in the trap. I did not at all care how to learn the swim, or I was interested, but the others wanted me to say it and they pressurized me into saying yes. Then but the others they were so jumping with joy, and they got home and they were so excited. Immediately they told Margaret about the plan, that what Baba said. And the first thing, even she said, the first thing all of you must do is to decide what to wear. And Baba gave Mehra a bathing suit, but that too it was too big on her, but Mehra used it tucking into the slacks. And then Mehra and Katie were permitted to go into the water with Margaret and Irene as the instructors. So next day they all been there, and Mehra says that I looked like a sheep being taken to the butcher. She was so scared of water and she did not look happy at all. Mehra stepped into water and went into waist deep, that is up to her waistline. And she said, that's enough. Now tell me what I'm supposed to do. Then Margaret and Irene laid her flat in water and told her to breathe in and out. Afraid of sinking, Mehra clutched, that is, she held them tightly and grabbed at them, but did everything they told her. Because it came through Baba, so she did it everything happily. And she suddenly used to even wonder aloud, saying that, what if a crab bites my toes? So for that, Margaret assured her, nothing is going to bite you. Just think about how to float and listen to what I say. Keep your mind on that. So this was her experience in the beach. And since it was their first day, Baba had said to come out of the water after half an hour. And when they got home, Margaret told them that they must practice their strokes on land. The women got their pillows and lay down with the pillows under their tummies, because they were all determined to swim. Nearly everyone was doing it, and Mehra says they were all practicing in each room, in every corner, and it was really a very funny sight. Mehra and Mani went into their room and began practicing.
Every morning, Baba, she noted in her diary, Mani, she just noted in her diary that Baba permitted them to go for swimming. And she says that swimming in the sea in the mornings and walks in the evenings, a lovely time with Baba. So she just noted this because every morning they used to go for swimming and every evenings they used to go for walk with Baba. So before they left for the beach on the fourth day, Baba told them tomorrow is the fifth day and the last day for swimming. So each of you has to do 10 strokes. Then no more going to beach and no more swimming. So on that day, Margaret and Irene told Mehra, think positively. If you try hard, you can do it. And tomorrow is the last day. So Margaret was a fine teacher and gave Mehra more confidence. The following morning, Baba accompanied them to the beach. The water was cold, but the waves were not rough and broke gently. Mehra was very nervous, and Baba told Margaret to take Mehra out to where it was deep, almost over her head. So Mehra, still unsure of herself, clung to Margaret and Irene. Irene tried to boost her courage by saying, be brave, Mehra, don't be nervous. You know how to swim now, so breathe hard in and then out. So then Baba was standing away from the seashore and he was standing near on the beach side, and the woman also was standing next to her to say the count. Baba had indicated that he would clap out 10 strokes from the beach where he stood watching. One woman stood next to him and shouted the count. In water, Mehra was continuously taking Baba's name. She took a deep breath and set out. 1, 2, 3, and then Baba clapped as Mehra did the strokes. But by the 10 strokes, the 10 stroke, by the 10th stroke, she was almost at the bottom of the ocean. And Margaret and Irene pulled me up, and I looked like a wet rat. She was, because of her stockings, which she, tucked inside the slacks, it was heavy, and she went to the bottom of the ocean. And immediately, Margaret and Irene pulled her up out to, they saved her. And she says that I really looked like a wet rat. Then Baba said, very good, now come out. So Baba, Margaret told her, you did 5 stroke at least, Mehra. Then you went under the, bottom of the ocean. But Baba gave her a few grace marks, so she passed the test. And Baba said, very good, Mehra. Now the translation in Telugu. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. మనం గత కొన్ని వారాలుగా సోదరి రేణు గారి ద్వారా మెహర్ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన ముచ్చట్లు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. గత వారం విషయానికి వస్తే బాబా మెహరాను పియానో నేర్చుకోమని చెప్పడం, అలాగే కిట్టి మెహరాకు పియానో నేర్పించడం. మెహరా చాలా చిన్నప్పుడే పియానో నేర్చుకుని తర్వాత మధ్యలో వదిలేయడంతో ఆమెకు అన్ని మర్చిపోవడం జరిగింది. అయినా బాబా కోరారు కాబట్టి, బాబా ఆజ్ఞ కాబట్టి ఆమె మళ్ళీ మనసు పెట్టి ఆ పియానోని నేర్చుకుని బాబాకు వినిపించడం జరిగింది. అంటే మెహరాకు తనకు ఏ కోరికలు లేకపోయినా బాబా ఏదైనా కోరితే తన శాయశక్తుల ప్రయత్నించి ఆ కోరికను ఆమె మన్నించేది. అంటే బాబా ఆజ్ఞను అంత శిరసా వహించేది మెహరా. బాబా ఎప్పుడు కూడా తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్త్రీ మండలిని వేరే ఏ ధ్యాస లేకుండా కేవలం బాబా మీద మాత్రమే వారి ధ్యాస ఉండేలా చూసుకునేవారు. అయితే వేరే స్త్రీ మండలి వారికి కొంచెం వెసులుబాటు ఉండేది. వాళ్ళు ఏదైనా పుస్తకాలు చదవచ్చు, లేదంటే ఏదైనా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు. ఇలాంటి వెసులుబాటు ఉండేవి. కానీ మెహరాకు మాత్రం ఇవేవి ఉండేవి కాదు. కేవలం బాబా మాత్రమే. ఆమె ధ్యాస మొత్తం బాబా మీదే ఉండేది. అంటే వీళ్ళందరికీ 100% ఉంటే మెహరాకు 200% బాబా మీదే ధ్యాస ఉండేలాగా బాబా జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఉండేవారు.
ఏవైనా బాబా మస్తు కార్యక్రమాలకి బయట వెళ్ళినా కూడా బాబా వీళ్ళకు తను లేని సమయంలో ఏ పనులు చేయాలో అప్పగించి వెళుతూ ఉండేవారు. ఈ ఈ ఆటలు ఆడడం కానీ, బాబా ఇచ్చినటువంటి వేరే ఏ విషయాలైనా చేయడం కానీ తనకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టం లేకపోయినా బాబా ఆజ్ఞ కాబట్టి మెహరా వాటి మీద ధ్యాస పెట్టి ఆ పనులు చేస్తూ ఉండేది. బాబా ఎప్పుడు కూడా మెహరాకు 100% ఆమె నొచ్చుకోకుండా సంతోషంగా ఉండేలా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండేవారు. మరి ఈ మిగిలిన స్త్రీ మండలికి కూడా ఎప్పుడు ఇదే ధ్యాస ఉండేది. అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మెహరాకు నో మనస్తాపం కలిగించకూడదు. ఆవిడ నొచ్చుకునేలా ప్రవర్తించకూడదు. ఎప్పుడూ మెహరాన్ని సంతోషంగా ఉంచడానికే వీళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉండేవారు. ఏదైనా తప్పు జరిగినా కూడా బాబా ఎప్పుడు మెహరాన్ని దండించేవారు కాదు. మె మణిని కావాలంటే బాబా ఎప్పుడైనా కోప్పడేవారు కానీ, మెహరా మీద ఎప్పుడూ కోప్పడేవారు కాదు. ఎన్నో సందర్భాల్లో మణి ఒక బలి పశువు అయితూ ఉండేది. అంటే ఆవిడ చేయని తప్పు కూడా ఆవిడ ఆ బాబా నుండి మందలింపులను స్వీకరిస్తూ ఉండేది. ఈ సమయంలోనే బాబా ఆహ్, ఆహ్, ఈ వెదురు తడికలతో చేసినటువంటి ఒక ప్రదేశంలో ఏకాంతవాసం అంటే అక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ గతంలో నడిపినటువంటి ప్రదేశంలో వెదురు తడికలతో ఒక బండరం లాగా చేసుకొని అందులో బాబా ఏకాంతవాసం చేస్తున్నారు. ఏదైనా బాబా మాట్లాడాలి, చెప్పాలని అనుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న కిటికీ లాగా చేసి అందులోంచి అక్షరపాత ఫలకాన్ని మాత్రం బయట పెట్టి చూపిస్తూ ఉండేవారు బాబాకి ఏదైనా అవసరం ఉంటే. అలా చాలా స్ట్రిక్ట్ ఏకాంతవాసంలో ఉన్నారు బాబా ఆ సమయంలో. గతంలో 1935వ సంవత్సరంలో బాబా ఏకాంతవాసం చేసినప్పుడు వాళ్ళు అనుకోకుండా బాబాని చూడటంతో ఆమె దృష్టి కొన్ని రోజుల వరకు కోల్పోవలసి వచ్చింది. ఇలాంటి పరిస్థితి మళ్ళీ తలెత్తకుండా బాబా ఈసారి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ తన మొహం ఎవరికీ కనపడకుండా ఒక తెల్లటి గుడ్డను కప్పుకొని ఆహ్, బాబా ఉండేవారు ఆ సమయంలో. అయితే బాబా ఈ ఏకాంతవాసం చేస్తున్న సమయంలో వాతావరణం విపరీతంగా మార్పు చెందింది మెహరాబాద్ కొండ మీద. విపరీతమైన హోరు గాలులు వీయడం, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి టిన్ షెడ్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ రేకులు అదే పనిగా అల్లాడడం, ఆ సౌండ్ బాబా నిశ్శబ్దం పాటించమని చెప్పడంతో ఈ హోరు గాలి నుండి అక్కడంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది వాతావరణం. బాబా నా పనికి మాయ అడ్డు తగులుతోంది అని వ్యాఖ్యానించారు. కాబట్టి బాబా ఇక్కడి నుండి తన ఏకాంతవాసాన్ని పంచగనికి మార్చివేశారు బాబా. చట్టి బాబా ఈ సమయంలో తాను మళ్ళీ తన ఊరికి వెళ్ళిపోవాలని పేచి పెట్టడంతో బాబాకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా అతడు ఆ పేచి పెట్టడంతో ఆ చెట్టి బాబాను తిరిగి పంపించేశారు. అయితే చెట్టి బాబా కారులో కూర్చొని వెళుతూ ఉంటే బాబా మొహంలో అంత బాధ ముందు ఎప్పుడూ నేను చూసి ఎరగను అని మార్గరెట్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే 19 సంవత్సరాల తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా మళ్ళీ బాబా తన సద్గురువుల్లో ఒకరైనటువంటి ఉపాసని మహారాజును దహిగావ్ అన్న చోట కలవడం జరిగింది. అక్కడ గురువులిద్దరు సమావేశం అయిన తర్వాత బాబా చాలా సంతోషంగా, ఉల్లాసంగా కనిపించారు. మళ్ళీ కారులో పంచగనికి తిరిగి వస్తూ ఉండగా విష్ణుతో ఇలా అంటారు బాబా. సద్గురువుల శక్తి అంతా కూడా ఇప్పుడు నా మీద కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఉపాసనే మహారాజ్ తన శక్తినంతా నాకు దారదత్తం చేశాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కావాలంటే పైన ఉన్న ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలను కూడా భూమి మీదకి తేగలను. అంత శక్తి ఇప్పుడు నాకు ఉంది అంటూ బాబా చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజు 58వ సెషన్‌లోకి ఇప్పుడు మనం అడుగు పెట్టబోతున్నాం. బాబా కార్వార్‌కి బయలుదేరారు 28 అక్టోబర్ నాడు. బాబా శ్రీ మండలి వారిని తీసుకెళ్లారు. అయితే ఎప్పుడు బాబాతో పాటు శ్రీ మండలి, పురుష మండలి ఇద్దరు వెళ్ళినా కూడా ఇద్దరిని కూడా చా ఈ ఒకరు కలవకుండా చాలా దూరంగానే అంటే వీళ్ళనే వేరే బంగాళాలో, వాళ్ళనే వేరే బంగాళాలో పెడుతూ ఉండేవారు బాబా. ఈసారి బాబా తర్వాత మిగిలిన శ్రీ మండలి అందరూ కూడా బ్లూ బస్‌లో ప్రయాణమయ్యారు. అక్కడ గ్రాండ్ హోటల్‌లో గతంలో 1940లో గ్రాండ్ హోటల్‌లో ఇప్పుడు బస చేయడం జరిగింది. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు బాబా ఆ ఇసుక తెన్నెల మీద
పిచ్చుక గూళ్ళను కూడా కట్టడం అవన్నీ కూడా మనం గతంలో తెలుసుకున్నాము. ఈసారి ఆ ఆ, వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక ఇల్లు ఆ సముద్రానికి ఎదురుగా, అంటే ఇంటిలో నుండే సముద్రం కనపడుతూ ఉండేది, అంత దగ్గరగా ఉండేది. అసలు ఎలాంటి జనసంచారం లేని చోట అది. కేవలం ఈ జాలర్లు మాత్రమే చేపలు పట్టుకొని ఆ బోట్లు ఆ, ఆ, వస్తూ ఉండేవి. ఆ వాళ్ళు పట్టినటువంటి చేపలను తెచ్చి అక్కడ కుమ్మరించడం ఇలాంటివన్నీ మాత్రమే వీళ్ళకు ఇక్కడ ఇంటి నుంచి కనిపిస్తూ ఉండే దృశ్యం. ఈ సమయంలో విష్ణుకు బంధువులైనటువంటి సుశీల, తర్వాత హిందూ హల్దంకర్, వీళ్ళిద్దరూ కూడా బాబా మండలి వారికి సేవ చేయడానికి రావడం జరిగింది. వీళ్ళే వండి ఇంకొక బంగళాలో ఉంటూ బాబా మండలి వారికి వంట వండి తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉండేవారు. ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు కూర్చొని సాయంత్రం పూట బాబా ముందు భజనలు కూడా పాడుతూ ఉండేవారు. బాబా మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ భారతదేశంలో స్త్రీలకు చేపలు తినడానికి ఇక్కడ అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే గతంలో పాశ్చాత్య దేశాలు అనుమతించారు, కానీ మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో స్త్రీలు స్త్రీ మండలి వారు చేపలు తినడానికి బాబా ఇక్కడ అనుమతించారు. బాబా తన ఆంతరిక పనిని చేస్తున్నారు. ఎలాంటి మస్తుల సాంగత్యం కూడా లేకుండా తనే ఒంటరిగా కూర్చొని ఆ ఆ ఆ ఒక ఆంతరికమైన పనిని చేస్తున్నారు. అయితే సాయంత్రం పూట ఒక్కొక్కసారి బాబా ఆ ఈ ఆ సముద్రపు ఒడ్డు మీద అలా నడకకు కూడా వెళుతూ ఉండేవారు, స్త్రీలందరినీ తీసుకొని. బాబా తనతో పాటు స్త్రీలను కూడా నడకకు తీసుకెళ్లేవారు ఆ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ సముద్రపు తీరానికి. కొంతమంది కర్మన్మాసి, తర్వాత అంటే కొంచెం వయసు అయినటువంటి స్త్రీలు కూర్చొని కబుర్లు చెప్తూ ఉంటే బాబా త్వరగా ఆ నడక ముగించుకొని వస్తూ ఉండేవారు. కొంతమంది ఆ ఇసుకలో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక ఆ గవ్వలను ఏరడం ఇలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉండేవారు. అక్కడ వాతావరణం కూడా చాలా బాగా ఉండేది. ఎంతో మంచి అనుభూతి కలుగుతూ ఉండేది వీళ్ళకు. బాబాతో పాటు అలా సాయం సమయంలో ఆ సముద్ర తీరంలో అలా సమయాన్ని గడపడం వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం. ఒకసారి బాబాతో పాటు ఇలాగే వాకింగ్ చేసి వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు, వెనక వస్తున్నటువంటి మణి తర్వాత కేటి మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకోవడం చూసి బాబా ఏంటి అని అడిగారు. అప్పుడు మణి తర్వాత కేటి బాబాకు ఇలా విన్నవించుకుంటారు. బాబా, ఇక్కడ సముద్రం చాలా బాగుంది, ఎలాంటి హోరు లేదు, చాలా శాంతంగా గంభీరంగా ఉంది ఈ సముద్రం. ఇక్కడ మేము ఈత నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మార్గరెట్ తర్వాత ఐరన్ ఇద్దరు మంచి ఈతగాళ్ళు కావడంతో వాళ్ళిద్దరూ మాకు ఈతను నేర్పించే సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళు మాకు మీరు అనుమతిస్తే ఈత నేర్పుతారు, మేము నేర్చుకోవచ్చా అని బాబాను అడగడంతో బాబా మెహరా వైపు తిరిగి, మెహరా కనుక ఈత నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడితే మీరు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరూ వెంటనే మెహరా వైపు తిరిగి మెహరాను ఆ వేడుకోసాగారు. మెహరా, నువ్వు ఒప్పుకుంటే మేమందరం కూడా ఈత నేర్చుకోవచ్చు, కాబట్టి దయచేసి ఒప్పుకో మెహరా అంటూ ఆమెను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే మెహరాకు ఈత నేర్చుకోవాలని ఏ కోశాన లేదు, కాబట్టి ఆమెకంత దాని మీద మనసు లేదు ఈత నేర్చుకోవడానికి. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు అందరూ కూడా ఈత నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉత్సాహం చూపించడంతో వాళ్ళ కోసం మెహరా సరే ఈత నేర్చుకోవడానికి సమ్మతించింది. వీళ్ళు ఈత నేర్చుకోవడానికి సమ్మతించడంతో ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి ఏంటి, ఎందుకంటే అంతవరకు చాలా ఏకాంతంగా పెరిగినటువంటి మెహరా ఇప్పుడు అలా ఈత బట్టలు వేసుకొని నీళ్ళల్లోకి దిగడానికి ఆమెకు ఎలాంటి ఉత్సాహము లేదు. అయితే ఇప్పుడు బాబా ఈ ఒక మెలిక పెట్టడంతో ఆ మిగిలిన వారి కోసం ఆమె తన మనసు లేకపోయినప్పటికీ కూడా సమ్మతించింది. బాబాయే మెహరాకు ఆ ఈతకు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలో అవి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అవి కాస్త పెద్దవైనా కూడా ఆవిడ దాన్ని సరి చేసుకొని
వేసుకోవడం జరిగింది. ఆ బట్టలు వేసుకుని ఆమె ఈత నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది. ఐరేన్ తర్వాత మార్గరెట్ ఇద్దరు కూడా నేర్పించడానికి వీళ్లకు సమ్మతించారు. అయితే ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి, ఈతకు ఏంటి అని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటివే సర్దుకొని వాళ్ళు వేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇద్దరు ఐరేన్ తర్వాత మార్గరెట్ ఇద్దరు దగ్గరుండి మొట్టమొదట ఎలా చేయాలి అంటే ఆ నీళ్ళలోకి దిగినప్పుడు ఆ ఊపిరి బిగబెట్టి నీళ్ళల్లోకి మునగడం మళ్ళీ తేలడం అంటే మొట్టమొదట ప్రాథమికంగా ఎలాంటి అభ్యాసం చేయాలో ఇవన్నీ కూడా దగ్గరుండి నేర్పించడం జరిగింది. అయితే అందరూ స్త్రీలు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా నేర్చుకుని తీరాలి అన్న పట్టుదలతో ఈతను నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు. అయితే వీళ్ళు ఇంటికి మొట్టమొదటి రోజున బాబా అరగంట మాత్రం అభ్యాసం చేసి తిరిగి వచ్చేయమన్నారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ మార్గరెట్ తర్వాత ఐరేన్ ఈ ప్రాక్టీస్ ఇంట్లో కూడా ఒక దిండు పెట్టుకొని దాని మీద బోర్ల పడుకొని ఆ కాళ్ళు చేతులు ఆడిస్తూ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయమంటంతో స్త్రీలందరూ కూడా ఎక్కడ చూసినా ఇదే పరిస్థితి కనబడుతోంది. అందరూ ఇలా బార్లో పడుకొని ఆ దిండు కడుపు కింద పెట్టుకొని కాళ్ళు చేతులు ఆడిస్తూ అభ్యాసం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా ఇదే కనపడటంతో ఒక విధమైన నవ్వు తెప్పించింది అని ఇక్కడ మెహరా చెప్తున్నారు. మెహరా మణి కూడా తమ గదుల్లో ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేయడం ప్రారంభించారు. మణి తన డైరీలో ఇలా రాసుకుంటారు. అంటే ఉదయం పూట స్విమ్మింగ్ పాఠాలు నేర్చుకునే వాళ్ళం, సాయంత్రం పూట బాబాతో పాటు వాకింగ్ వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం. రోజు ఇదే మా దినచర్య. తర్వాత బాబా 4 రోజులు అయిన తర్వాత ఇలా చెప్పారు, 5వ రోజు అంటే రేపే ఆఖరి రోజు మీరు స్విమ్మింగ్ చేయడం, తర్వాత బీచ్ కు వెళ్ళడం కానీ స్విమ్మింగ్ చేయడం కానీ ఉండదు, ఇదే ఆఖరి రోజు అంటూ బాబా చెప్పడంతో ఆ బాబా మరునాడు వీళ్ళందరూ కూడా స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చి తను ఆ అక్కడ నిలబడి ఎవరెవరు ఎలా ఈత కొడుతున్నారో, ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారో, ఎంత సామర్థ్యం పెంపొందించుకున్నారో తెలుసుకొని వాళ్ళకు మార్క్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇలా బాబా స్విమ్మింగ్ చూడడానికి వస్తున్నారు అని తెలియడంతో మెహరా కూడా కొంచెం కంగారు పడింది. అంటే 5 రోజుల్లో ఆమె పెద్దగా నేర్చుకోలేదు. అయితే ఐరేన్ తర్వాత మార్గరెట్ చాలా ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు మెహరాకు. ఈ 5 రోజుల్లో నువ్వు ఎంతో కృషి చేసి బాగా నేర్చుకున్నావు కాబట్టి భయపడకుండా నువ్వు ఈత కొట్టు, నువ్వు ధైర్యంగా చేయగలవు, నీకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది అంటూ ఆమెను ప్రోత్సహించడంతో మెహరా బాబా 10 స్ట్రోకులు కొట్టమన్నారు. అయితే 5 స్ట్రోకులు కొట్టిన వెంటనే ఆమె నీటి అడుగుకు వెళ్ళిపోయింది. అయితే మెహరాను మళ్ళీ ఐరేన్ తర్వాత మార్గరెట్ ఈ చెరో వైపు పట్టుకొని మళ్ళీ పైకి తీసుకొచ్చారు. బాబా ఈ దూరం నుంచి ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ 5 స్ట్రోకులే చాలు, నీకు పాస్ మార్కులు ఇస్తున్నాను అంటే ఆ ఈతలో ఆమె ప్రావీణ్యం సంపాదించింది, ఆమె పాస్ అయ్యింది అంటూ బాబా చెప్పడం జరిగింది. Hey, Baba. Now, Margaret recalled while teaching all this swimming, the lessons to Mehra. She says that Mehra was in deepest seclusion, and even the idea of showing her limbs was frightening to her because she always weared full sleeves. She never, she always used to wear scarf and she used to be in seclusion. So she was not used to all this. So she was, even to show her limbs was frightening to her. She got a long pair of slacks and sank in them. Mehra had athletic inclination because she had ridden horses and had an athletic body. Mani didn't. And also Mehra says while learning swimming, I like the sea, but if one stays near it for too long, one gets tired as it becomes monotonous. I love mountains and water, but rivers, streams and lakes more. Now, and Baba and the group left Karwar on 8th November for Belgaum by car and the blue bus. There, they stayed again in the bungalow of Maharani Sawantwadi. From there, they again went to Dharwad on 12th November. Although their bungalow was spacious, but it did not have electric lights or running water, and the well near the house was almost Renugaru Jai Baba. Jai Baba, yes.
There is some noise coming. Yeah, I know Is it something in some your drill work control? is, yeah, some drill work is going on actually. So Okay, I okay. don't know whether is it audible now? Yes, it is audible. I mean, if it is not in your control, that's okay. Probably we can continue. No problem. Yeah, because I don't know when they will start, so I don't want to stop in between. Is that Okay, okay, okay? no problem. Yeah, Okay, no okay. problem. Carry on. Yeah. So, although their bungalow was spacious, it did not have electric lights or running water, and the well near the house was almost empty. The Mandali had to bring water from a deeper well further away, and to carry sufficient water for 40 women was exhausting work because men Mandali used to go and fetch water for women Mandali, who were 40 in numbers. So Indu and her family and Shushila also accompanied the group to Dharwad, and where they again stayed in a different bungalow and cooked the meals for them. But unfortunately, this time the fresh fish was not available. But the women enjoyed playing with Indu's youngest daughter Manda, 9 months old baby, who never cried, so they all played with their daughter. And Baba left for some time with some men on 14th November to visit Chatti Baba. So Baba visited Chatti Baba from Dharwad to Tamil Nadu just to see him. He traveled from Dharwad to Tamil Nadu to visit Chatti Baba, but to get him, they had to wade through a knee-deep water in a rainstorm. It was so difficult to convince and bring him to Baba. So Baba returned to Dharwad again after contacting other masks along the way. On 17th November, the group left for Ahmednagar via via Satara and spent the night in a duck bungalow. This was the last time Baba ever rode in the blue bus, and Baba commented that this bus is like the chariot of Krishna, and after my manifestation, people will worship it. Next, in November, on 28th November, Baba continued his seclusion in the tomb, but unlike before, he saw members of the Mandali only when it is necessary. And during this time, Shirin Mai came to Meherabad, where she had an argument with Gulmai. Hearing about it, Baba said, "My father Sharyarji was an extremely good soul. His heart was very good and he was quiet by nature. But the nature of my mother, Shirin Mai, is just the opposite. I have to balance both favorable and unfavorable dispositions. I tolerate a lot and have to suffer much because of her nature. Still, I love them both, and both will liberate and gain salvation." During this time, Baba instructed that the men Mandali should light his duni on the 12th, commenting that this time the reason of igniting it is not for rain, it is for a certain definite purpose of my work. And he said, in the similar manner, it is said that Sai Baba used oil lamps to control World War One. On December 11th, on the same day that the Germany declared war on America, Baba began fasting on water for a week. He came out of his seclusion on 12th December, though completely covered with white sheet to sit by the duni, because he was in seclusion, and while Gustaji lit it, no arti, no darshan or other ceremony was performed, but Baba told Mandali that you will see God. From that day onwards, the Dhuni at Lower Meherabad has been lit on 12th of every month. The following day, Baba was in a good mood, and that evening he took the women to Ahmednagar to see a movie. And at the same time, the Gohar, who was in medical school in Bombay, arrived with the fellow student Kroshad Namdar, and they were permitted to stay in Meherabad for few weeks, for a week or something during their Christmas break. And during that time, Mehra's birthday too was celebrated on 28th, and few other close followers came to celebrate it. At the end of December, Baba left Meherabad for 3 days on a mast trip,
And when they returned on 23rd December, the ashes of Elizabeth's dog Kitty were received from America. They were buried near Warrior's tomb, and a headstone was raised over the grave. And the next day, the word was received that Upasni Maharaj had dropped his body in Sakori. And Baba stated, the breaking of my silence will also be as sudden and unexpected as the passing away of Upasni Maharaj. The difference will, however, be in the general feeling, which will be very strong when I speak. All will feel it. It will shake the world like an earthquake. People will feel the shock in different degrees in different parts of the world. Thus, they will experience it in different ways. At the end of December, Baba left Meherabad again for 10 days on must work in Allahabad, where the Kumbh Mela was in progress. The Kumbh Mela festival is an enormous gathering of sadhus, sannyasis, and religious pilgrims held every 3 years at different sacred Hindu places of pilgrimage in India. And again, the Dhuni on 12th January was lit in the memory of Upasni Maharaj, and Baba commented, today is a day of significance. Today, the tide of events is turning. Just as the fire is all ready and needs only match to put it. And now it is as if it were 6:45, and it will soon be 7 o'clock. When that time comes, I will apply the match to my work. Baba then added, one great soul and one of my intimate, very close men Mandali will shortly pass away. And the next day, after that is on 13th December, the next day Muhammad Mast was brought to Meherabad from Bombay to stay permanently with Baba. And Baba also mentioned that having been to the Kumbh Mela, he had one further task to perform before he spoke, that is to visit Nepal and Tibet. And Baba left for South India again to Tamil Nadu to contact Chetty Baba, who was overjoyed seeing Baba again and clung to him like a child. Baba returned to Meherabad only to announce that he was shifting everyone again, and this time to the north, back to Dehradun. And this was published in Times of India, December 1941, that in connection with it was an announcement made in Times of India, in that in connection with his work for the spiritual upliftment of the world, it is for spiritual upliftment, that Meher Baba has instructed his disciples and devotees in India and abroad to observe fast on one meal and tea twice every 24 hours from the 1st January 1942 to the 15th February 1942. So they have to start from, this was sent on December, in the month of December, and they have to do it from 1st January 1942 to February 1942. That is for 1 year. And water to be taken freely. And Meher Baba would like all others who can and want to share in this work by observing fast as above. And this was from the Meher Baba Universal Spiritual Center, Meherabad, Ahmednagar. That's all for this session. Avatar Meher Baba Ki Jai. Now the translation in Telugu. జయ బాబా. మెహరా తను ఈత పాఠాలు నేర్చుకోవడం గురించి ఇలా చెప్తున్నారు. అంతవరకు అసలు చాలా ఏకాంతంలో కనీసం తన చేతులు కూడా కనపడకుండా పొడవు రెట్టెలు కలవంటి ఆ జాకెట్లు వేసుకొని నార చీరలు కట్టుకొని జీవించినటువంటి మెహరా ఇప్పుడు ఇలా ఒక ఈత బట్టలు వేసుకొని ఆ ఈత కొట్టడం అన్నది చాలా, దానికి దీనికి అసలు పోల్చలేనటువంటి తారతమ్యం. అలాంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి మెహరా ఇలా బాబా ఆజ్ఞ ప్రకారం ఈ ఈత పాఠాలు నేర్చుకోవడం
ఆమెకు విధేయతను, బాబా పట్ల ఉన్నటువంటి విధేయతను మనకు చూపిస్తుంది. బాబా మెహ్రా శరీరం, ఆమె గుర్రపు స్వారీ అవన్నీ చేస్తూ ఉండేది కాబట్టి చాలా దృఢమైనటువంటి శరీరం. అయితే మణికి కంపేర్ చేస్తే మణి అసలు ఆమె ఈత నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడవలసి వచ్చింది. మెహ్రా లాగా ఆమె నేర్చుకోలేకపోయింది అని ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే మెహ్రా ఇలా చెప్తున్నారు, సముద్రం అంటే నాకు చాలా ఇష్టమే కానీ రోజు ఆ అలలు చూస్తూ గడపాలంటే నాకు అంత అది కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే నీటిని రోజు చూసి చూసి విసుగు కలిగించవచ్చు. అయితే కొండలు, చెట్లు, ఆ ప్రకృతి, నీటి కొలనులు, లేకపోతే ఆ నీటి మడుగులు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి. అలాంటి ప్రకృతి నాకు చాలా ఇష్టం అని ఇక్కడ మెహ్రా గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. బాబా స్త్రీ మండలిని, మళ్ళీ పురుష మండలిని అందరిని తీసుకొని వారి నుండి బెళగాం బయలుదేరారు కార్‌లో. మరి బ్లూ బస్‌లో కూడా కొంతమంది ప్రయాణించడం జరిగింది. అక్కడ మహారాణి, సావంతవాడికి చెందినటువంటి మహారాణికి చెందిన ఒక బంగళాలో వీళ్ళ బస ఏర్పాటైంది. అక్కడి నుండి ధార్వాడ్ వెళ్లారు బాబా బృందం. ఆ ధార్వాడ్‌లో వీళ్ళున్నటువంటి బంగళా ఒక మహారాణికి చెందిన బంగళా అయినటువంటిదే అయినప్పటికీ కూడా అందులో సదుపాయాలు అంతగా బాగా ఉండేవి కావు. కరెంటు ఉండేది కాదు. నీళ్లు కూడా లోపల కొళాయిలు, అలాంటివేమీ లేవు. ఇంటి ముందు ఉన్నటువంటి ఒక బావిలో అట్టడుగున ఏదో కొన్ని నీళ్లు ఉండేవి. వీళ్ళు చూస్తే 40 మంది ఉండేవారు. ఈ 40 మందికి ఆ అట్టడుగున ఉన్నటువంటి నీటిని రోజు చేదుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. అక్కడికి కూడా ఇందు తర్వాత ఈ సుశీల అన్న వాళ్ళిద్దరూ కూడా వీరితో పాటు వచ్చి ఇంకొక బంగళాలో ఉండి మళ్ళీ భోజనం అవన్నీ కూడా వండి పంపిస్తూ ఉండేవారు. ఈ సమయంలో ఇందు కూతురైనటువంటి 9 నెలల మంద అన్న చిన్న పాపతో వీళ్ళందరూ చాలా ఆడుకున్నారు సంతోషంగా. ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడూ ఏడ్చేదే కాదు. అంత సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉండేది అన్నది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. 14 నవంబర్‌న బాబా చట్టి బాబాను కలవడానికి అక్కడి నుండి ప్రయాణమై వెళ్లారు. అంటే ఎంత విపత్కర పరిస్థితుల్లో బాబా ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అక్కడ వరదలు ఎక్కువగా ఉండటంతో మోకాళ్ళ లోతు నీళ్లలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి చట్టి బాబాను కలవడం జరిగింది. మళ్ళీ బాబా ధార్వాడ్‌కు వస్తూ కూడా ఎంతో మంది మస్తులను ఆ మార్గంలో కలుస్తూ వచ్చారు. నవంబర్‌న ఆ తర్వాత అందరిని తీసుకొని బాబా మళ్ళీ అహ్మద్‌నగర్‌కి వచ్చేసారు. అహ్మద్‌నగర్‌కు సతారా మీదుగా రావడం జరిగింది. ఆహ్, బాబా బృందం. ఈ ప్రయాణంలోనే చివరిసారిగా బాబా బ్లూ బస్‌ను వాడడం జరిగింది. తర్వాత బాబా మళ్ళీ బ్లూ బస్ వాడలేదు. ఈ బ్లూ బస్ గురించి బాబా చెబుతూ, దీనికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత, ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉంది. కృష్ణుడికి తన రథం ఎలాగో, నాకు ఈ బ్లూ బస్ అలాగా. అంటే రాబో తరాల్లో జనులు ఈ బ్లూ బస్‌ను పూజించే సమయం కూడా వస్తుంది అంటూ బాబా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. బాబా మళ్ళీ తన ఏకాంతవాసాన్ని ప్రారంభించారు. ఏదైనా చాలా ముఖ్యమైన పని ఉంటే మాత్రమే బాబా వేరే వాళ్ళని కలుస్తూ ఉండేవారు. ఈ సమయంలోనే షిరీన్ మాయి ఆహ్, రా అక్కడ రావడం జరిగింది బాబాతో కొన్ని రోజులు ఉండడానికి. ఈ సమయంలో షిరీన్ మాయి పూణె నుండి వచ్చింది. అయితే ఆమెకు గుల్మాయికి ఏదో ఒక విషయం మీద కొంచెం వాగ్వివాదం జరగడంతో బాబా ఇలా అన్నారు, నా తండ్రి శర్యార్జీ చాలా ఉన్నతమైన ఆత్మ. అతడి హృదయం చాలా మంచిది. అతడు చాలా నెమ్మదస్తుడు. నేను ఇలా అనుకూలమైన, ప్రతికూలమైన 2 రకాల స్వభావాలతోనూ సమతుల్యం చేయాలి. అంటే ఇద్దరిని నేను కంట్రోల్ చేయాలి అంటూ బాబా ఇలా అన్నారు. నా తల్లి స్వభావం మూలాన నేను ఎంతో ఓర్పును పెంపొందించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆమె ఓర్పును పరీక్షిస్తూ ఉండేది. ఎంత ఓర్పుగా ఉన్నా కూడా ఇంకా ఏదో ఒక విధంగా ఆమె కోపం తెప్పించడం అలా చేస్తూ ఉండేది. ఆ స్వభావం అలాంటిది ఆమెది. ఏది ఎలా ఉన్నా నేను వారిద్దరిని అమితంగా ప్రేమిస్తాను. వారిద్దరికీ ముక్తిని, మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను అన్నారు బాబా. 12వ తారీఖున బాబా దుని ఏయమన్నారు. అయితే ఈసారి దుని నేను గతంలో లాగా వర్షం కోసం వేయడం లేదు. ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రయోజనాన్ని ఆశించి నేను ఈసారి దుని వేయమంటున్నారు.
ఏమంటున్నాను అన్నారు బాబా. అంటే మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చేసినప్పుడు సాయిబాబా దీపాలను వెలిగించడం అది మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ బాబా దుని వెలిగిస్తున్నారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అదే రోజున జర్మనీ అమెరికా మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది. బాబా ఆ, కేవలం నీరు మాత్రమే తీసుకుని ఒక వారం ఉపవాసం ప్రారంభించారు. 12వ తారీఖున బాబా తన ఏకాంతవాసం నుండి బయటికి వచ్చారు. అయితే ఈ ఒక దుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక తెల్లటి గుడ్డను మొత్తం తన శరీరాన్ని కప్పుకొని బాబా దునిలో పాల్గొన్నారు. అప్పుడు గుస్తాకి ఆ దుని వెలిగించడం జరిగింది. ఆరతి కానీ ఎలాంటి దర్శన కార్యక్రమాలు కానీ అప్పుడు బాబా ఆ ఆ, ఆ, ఎవరికి అనుమతించలేదు. బాబా అప్పుడు మండలి వారితో మీరు భగవంతుణ్ణి చూస్తారు అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అప్పటి నుండే ప్రతి నెల 12వ తారీఖున దుని వెలిగించడం పరిపాటి అయింది మెహరాబాద్ లో. బాబా చాలా ఉల్లాసంగా మంచి మూడ్ లో ఉండటంతో స్త్రీలందరినీ సినిమా చూడడానికి తీసుకెళ్లారు. అలాగే బాంబేలో డాక్టరీ చదువుతున్నటువంటి గోహెర్ తన స్నేహితుడైనటువంటి ఖుర్షద్ నామ్దార్ తో ఆ బాబా దర్శనానికి రావడం, కొన్ని రోజులు ఉండి వెళ్ళడం జరిగింది. 28వ తారీఖున బాబా మెహరా బర్త్డేని కూడా జరిపించారు. తర్వాత బాబా 3 రోజుల పాటు మస్తు ప్రయాణాల మీద బయలుదేరి వెళ్లారు. అదే సమయంలో ఎలిజబెత్ కుక్ అయినటువంటి కిప్పి అమెరికాలో చనిపోవడంతో ఆ కుక్క యొక్క చితాభస్మాన్ని మెహరాబాద్ ఆ, పంపించారు. ఆ వారియర్ అన్న కుక్క పక్కనే దీన్ని కూడా ఖననం చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలోనే సకోరిలో ఉపాసని మహారాజ్ తన దేహాన్ని చాలించాడు అన్న వార్త తెలియవచ్చింది. అప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు, మహారాజ్ ఎలా చెప్పా పెట్టకుండా ఎలాంటి సూచన కూడా ఇవ్వకుండా దేహత్యాగం చేశాడో అలా నేను కూడా ఎలాంటి సూచన లేకుండా నా మౌనాన్ని విరమిస్తాను. అది ఒక భూకంపంలాగా మొత్తం ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తుంది. ప్రపంచంలోని నలుమూలల దాని తాకిడిని జనం అనుభవిస్తారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా అనుభవం కలుగుతుంది అన్నారు బాబా. డిసెంబర్ లో బాబా మెహరాబాద్ నుండి 10 రోజులు అలహాబాద్ బయలుదేరారు మస్తు కార్యక్రమం కోసం. కుంభమేళ అప్పుడు అలహాబాద్ లో జరుగుతుంది. చాలా మంది సాధులు సన్యాసులు ఆ కుంభమేళాకు రావడం జరిగింది. అది 3 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి ఆ జరుపుతారు. ఇది ఒక పెద్ద ఉత్సవం భారతదేశంలో. తర్వాత బాబా ఉపాసని మహారాజ్ జ్ఞాపకార్థం దుని వెలిగించారు. అప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు, ఆ ఈ దుని వెలిగించిన తర్వాత ఈ రోజు చాలా ప్రాముఖ్యతను కలిగినటువంటి రోజు. ఈ రోజు ఎన్నో సంఘటనల అవుతోంది. అగ్ని సిద్ధంగా ఉంది. దాన్ని జై బాబా నర్మద గారు. Jai Baba Praveen, is my slide visible to Narmada Garu or anything happened? Yeah, we can see it, but actually we couldn't hear her voice. Okay. So Right. where she was, she finished this. Hello, Auntie Jay Baba. Your voice is not very much clear. oh now Praveen, Now it Yeah, is now fine, it is. Auntie. Now it is. Yeah. Now it is fine. yeah. So shall I continue this slide also because you couldn't hear, no? Right. Better, I Yeah. think. Yes. బాబా ఉపాసని మహారాజ్ జ్ఞాపకార్థం 12వ తారీఖున దుని వెలిగిస్తూ ఇలా అన్నారు,
ఈ రోజు చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజు. ఈ రోజు ఎన్నో సంఘటనల పునరావృత్తి జరగబోతోంది అంటూ అగ్ని సిద్ధంగా ఉంది, దాన్ని వెలిగించడమే తరువాయి. సరైన సమయం రాగానే నేను అగ్నిని రాజేస్తాను అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఒక ఉన్నత ఆత్మ మరియు నా అత్యంత సన్నిహిత పురుష మండలి త్వరలోనే చనిపోతారు అని కూడా బాబా అట్లాగే మానవ మనస్సును శాశ్వతంగా భయపడుకోవడానికి బాబా పిలిపించారు. మరి బొంబాయి నుండి పిలిపించేశారు. అలాగే బాబా తర్వాత నేపాల్, తర్వాత టిబెట్ కూడా సందర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ బాబా ప్రకటించడం జరిగింది. ఆ బాబా మళ్ళీ చక్కి బాబాను కలవడానికి వెళ్ళారు. బాబాను చూసిన వెంటనే చక్కి బాబా ఒక చిన్న పిల్లవాడిలా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బాబాను హత్తుకున్నాడు. బాబా మళ్ళీ మెహరాబాద్ తిరిగి వచ్చేసారు. ఈ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక నెల రోజుల పాటు డెహ్రాడూన్ కు తన మకాం మార్చబోతున్నాను అంటూ బాబా ప్రకటించడం జరిగింది. తర్వాత మెహర్ బాబా ఒక ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న పేపర్ లో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఇందులో ఏం రాశారంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని కలిగించడానికి మెహర్ బాబా తన శిష్యులకు ఒక ఆదేశం ఇచ్చి ఉన్నారు. అదేంటంటే 1 జనవరి 1942 నుండి 15 ఫిబ్రవరి 1942 వరకు కేవలం నీరు మాత్రమే తీసుకుంటూ ఒక్క పూట భోజనం చేసి రెండు సార్లు బాబా పనిలో సహాయం చేయాలని అనుకునే వారు పాల్గొనవచ్చు అంటూ బాబా ఒక ప్రకటన ఇప్పించడం జరిగింది. మిగిలిన విషయాలన్నీ మళ్ళీ వచ్చే వారం తెలుసుకుందాం. అంతవరకు అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Our next participant is Padmanji Garu. She is going to sing a song. अवतार मेहर बाबा की पाडवे 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 कोयिला पाडवे 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 कोयिला पाडवे पाटगा प्रभु मेहर माता पाडवे पाटगा प्रभु मेहर माता पाडवे 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 कोयिला जिगुरु में तेलुमानी చింతించెదేలని పొగులకే రగులకే పొదరిండ్ల దూరకే చిగురు మేతలు మాని చింతించెదేలని పొగులకే రగులకే పొదరిండ్ల దూరకే దిగులు మానవెసకి పగులునే హృదయంబు దిగులు మానవెసకి పగులునే హృదయంబు పగలెల్ల నేడు నీ పాటలే విననైతి పాడవే 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 కోయిలా ఏనాటి నీ ప్రియుడు ఆనాటి కృష్ణుడే నానాత్వభావమిలా నాశమునరింపగా ఏనాటి నీ ప్రియుడు ఆనాటి కృష్ణుడే నానాత్వభావమిలా నాశమునరింపగా పరమ గురువులు పిలువా పరుగులిడి వచ్చినే పరమ గురువులు పిలువా పరుగులిడు వచ్చి
వచ్చెనే దొర మెహరాక్యుడై దర సంచరించెనే పాడవే 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 కోయిలా ప్రేమ స్వరూపుడే ప్రేమావతారమే ప్రేమ హృత్కమలహిత ప్రేమ భాస్కరుడే ప్రేమ స్వరూపుడే ప్రేమావతారమే ప్రేమ హృత్కమలహిత ప్రేమ భాస్కరుడే ప్రేమ హృదయమే నీదు ప్రియుని మందిరమే ప్రేమ హృదయమే నీదు ప్రియుని మందిరమే ప్రేమతో సేవించి ప్రియునిలో చేరవే పాడవే 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 కోయిలా పాడవే 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 కోయిలా పాడవే పాటగా ప్రభు మెహరు మాట పాడవే పాటగా ప్రభు మెహరు మాట పాడవే 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 కోయిలా अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Our next participant is Meher Rajani garu. She is going to give a speech. జై బాబా ప్రవీణ్. Jai Baba. ముందుగా ప్రియతమ మెహర్ ప్రభుకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికీ జై బాబా అండి. మనం ఫిబ్రవరి మంత్ లో ఉన్నాం కనుక, అంటే ఫిబ్రవరి మంత్ ఎంత పవిత్రమైనదో, ఎంత విశిష్టమైనదో, ఎందుకంటే మన ప్రియతముని పుట్టినరోజు ఫిబ్రవరి 25. అంతేకాకుండా బాబా యొక్క సమాధి క్లోజ్ చేసిన రోజులు 1వ తారీఖు నుంచి 7వ తారీఖు వరకు పవిత్రమైన రోజులు. అంటే ప్రభువుతో గడిపే ప్రతి క్షణం కూడా పవిత్రమైనదేనండి. కానీ ఆయన విశ్వకార్యంలో భాగంగా జరిగిన ఈ రోజులు, ఈ 7వ తారీఖు పార్సీ క్యాలెండర్ ప్రకారం కూడా ప్రీతముని పుట్టినరోజు. అంతేకాకుండా ఫిబ్రవరి 25, ఈ ఫిబ్రవరి 25వ తారీఖు చాలా పవిత్రమైన రోజు. మనం ఎంతో వేడుకగా, ఎంతో ఉత్సాహంగా చేసుకుంటాం బాబా పుట్టినరోజుని. మన బాబా ప్రేమికులు ఎంతో, అంటే ఫిబ్రవరి నెల రాగానే మనకి ముందు గుర్తుకొచ్చేది మన ప్రీతమ తండ్రి పుట్టినరోజు. అసలు ఫస్ట్ ఎవరైనా మనకి న్యూ ఇయర్ నాడు క్యాలెండర్ గాని, ఒక డైరీ గాని ఇస్తే మనం వెంటనే ఆతృతగా మన ప్రీతముడి అమరతీది ఎప్పుడైంది, పుట్టినరోజు ఎప్పుడైంది, మౌనం ఎప్పుడైంది, ఆ డేట్స్ చూసేస్తాం. ఫస్ట్ క్యాలెండర్ ఏమీ అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఆ డేట్స్ ఏ ఏ రోజులయ్యాయి అని ఆతృతతో ఎదురు చూస్తాం మన బాబా ప్రేమికులు. మరి ఈసారి మన ప్రీతముడి 128వ పుట్టినరోజు ఫిబ్రవరి 25 శుక్రవారం రోజు అయ్యిందండి బాబా పుట్టినరోజు. అంటే అప్పుడే అన్ని చోట్ల కూడా జన్మదినోత్సవాలు జరిగిపోతున్నాయి. కొంచెం డిఫరెంట్ గా, అంటే భగవంతుడైన బాబా ఇచ్చే ప్రకారం జరుగుతున్నాయి. ఆన్లైన్ లో కొంతమంది వారం రోజుల నుంచి మొదలెట్టేశారు, కొంతమంది 31 నుంచి మొదలెట్టేశారు. ఇట్లా ఆన్లైన్ లో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. మన ప్రియతమని పుట్టినరోజు మన బాబా కేంద్రాల్లో అసలు మామూలుగా మనం అన్ని పరిస్థితులు బాగుంటే మన పుట్టినరోజులు ఎలా చేసుకునేవాళ్ళం అంటే, కొన్ని కేంద్రాలు ఏం చేస్తాయి, కొన్ని సెంటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే, బాబా పుట్టినరోజు 100 years అనుకోండి, ముందు నుంచి అంటే 25th కి 100 బర్త్డే వచ్చే వరకు ఆ ముందు నుంచి అంటే 99 days కు ముందే బాబా పుట్టినరోజు వేడుకలు ఉత్సవంగా వైభవంగా చేసుకుంటారు. కొన్ని సెంటర్లో అయితే అమరతిథి నుంచి వచ్చాక జరుపుకుంటారు. ఇలా ప్రియతముడిని పుట్టినరోజు వేడుకల్ని వైభవంగా జరుపుకుంటాం మనం. అంటే ప్రభు ఇచ్చ, అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితుల వల్ల ప్రభు ఇచ్చ ప్రకారం మనం ఆన్లైన్ లో చేసుకుంటున్నాం. ఈ ఆన్లైన్ లో చేసుకుంటున్నామే అనే బాధ కూడా మనకు లేదండి. ఎందుకంటే బాబాయ్ చెప్పారు కదా, నేను ఈ శరీరాన్ని వదిలేసాక మీ హృదయాలలో ఉంటాను అన్నారు. అంటే హృదయాలలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి మనం రోజు ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ ద్వారా బాబా టూమ్ దర్శనం చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఆన్లైన్ స్కైపుల ద్వారా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు బాబా గురించి చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా బాబా భాండాగారం బయటకు వచ్చేస్తుందండి. తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు, చదువుకోలేని పుస్తకాలు చదవలేని వాళ్ళు కూడా వింటున్నారు. ఎంతో ఆనందాన్ని, అంటే ప్రభువే మన ఇంటికి వచ్చేసాడా అన్నంత అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయండి ఈ ఆన్లైన్ సహవాసులు.
కాబట్టి మనం అస్సలు బాధపడక్కర్లేదు. ప్రభు మన ఇంట్లో మన హృదయంలో కొలువై ఉన్నాడు కనుక మనకి నిత్యం రోజు పండగే. అంతటి భాగ్యాన్ని కలిగించాడు ఈ ఆన్లైన్ స్కైపుల ద్వారా. అంటే కొన్ని గంటలైనా మనం ప్రభు సాన్నిధ్యంలో గడుపుతున్నాం. కొన్ని గంటలు అంటే ఈ గంటలే మనకి జీవితంలో పనికొచ్చేవి, మనతో వచ్చేవి, మన ప్రభువుని దరికి చేర్చేవి. కాబట్టి అలా మనం పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటాం. అసలు జనన మరణాలు లేని వారికి పుట్టినరోజు ఎందుకు కదా? బాబా అన్నారు కదా, నేను ఎప్పుడు రాను, నేను ఎప్పుడు పోను అని. అంటే ఎందుకు జరుపుకోవాలి? అసలు బాబాకు మన పుట్టినరోజు ఎలా జరిపితే ఇష్టం బాబాకి, అది బాబాయే చెప్పారు. ఇంకా మనం ఈ రోజు తెలుసుకునే విషయాలండి. జనన మరణాలు లేని వారికి పుట్టినరోజు ఎందుకు చెయ్యాలి, అసలు బాబాకు తన పుట్టినరోజు ఎలా జరిగితే ఇష్టం, ఇంకా ఫిబ్రవరి 25 ఎంత శుభదినం, ఎంత మంచి రోజు అది, ఎంత విశిష్టత సంతరించుకుంది ఫిబ్రవరి 25. ఇలా దీని గురించి ఈ రోజు మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామండి. అంటే కొన్ని రోజుల క్రితమే మనం మన ప్రీతముడి అమరతిథి ఉత్సవం చేసుకున్నాం. అంటే అది కూడా మనకి పెద్ద పండగ. ఎందుకు పెద్ద పండగ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బాబాయే స్వయంగా చెప్పారు, నేను భౌతికంగా శరీరం వదిలేసి నా ప్రేమికుల హృదయాలలో కొలువై ఉండడానికి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నారు బాబా. కొలువై ఉంటాను అన్నారు బాబా. కాబట్టి అందుకని మన ప్రీతముడు మన హృదయాలలో కొలువై ఉన్నందువలన అమరతిథి మనకొక పెద్ద పండగ. కొంతవరకు అంటే బాబా కొంతవరకు పరిమిత దేహంలో ఉన్న దైవీ మానవుడు సర్వాంతర్యామి అయి సర్వవ్యాపి అయిపోయాడు. అంటే మన హృదయాలలో అంతటా ఉన్నాడు, అన్ని చోట్ల ఎక్కడంటే అక్కడ బాబా ఉన్నాడు. మరి మనకి అమరతిథి అనేది పెద్ద పండగ. ఈ పండగ మనం డెడికేషన్ తో చేస్తాం. ఏది అమరతిథి అన్నది ఒక డెడికేషన్ తో చేస్తాం. చాలా పవిత్రంగా శ్రద్ధగా జరుపుకుంటాం ఈ అమరతిథి వేడుకనాడు. చాలా చాలా పవిత్రంగా భావిస్తాం. కానీ బాబా పుట్టినరోజు అలా కాదు. ఎలా చేస్తాము? ఇది కూడా మనకి పెద్ద వేడికే, పెద్ద పండగే పుట్టినరోజు కూడా. కానీ మనం దీన్ని ఎలా చేస్తాం? ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా జరుపుకుంటాం. అంటే ముందు నుంచే ప్లాన్లు వేసేస్తాం. బాబా బర్త్డేస్ ఇలా చేసుకోవాలి, బాబాని ఇలా డెకరేషన్ చేయాలి, గెస్ట్లను ఎవరిని పిలవాలి, ఇంకా విందులు వినోదాలు, పిల్లలకి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వాళ్ళకి రిహార్సల్ చేయించేస్తాం, పాటలు ఎలా పాడాలి, డాన్సులు ఎలా చేయాలి. అంటే నెల రోజులో 2 నెలల ముందే ప్లాన్లు వేసేస్తామండి బాబా పుట్టినరోజు వేడుకలకి. అంత వైభవపేతంగా మనం చేసుకుంటాం ప్రియతమని పుట్టినరోజులు. అంటే ఇప్పుడంటే పరిస్థితుల వలన మనం ఆన్లైన్ లో చేసుకుంటున్నాం గాని ప్రభు అనుమతితో అలా వైభవంగా ప్రీతముడు చేయించుకునేవాడు, మనం చేసేవాళ్ళం కూడా. అంతటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు అప్పట్లో మనకి. కానీ మళ్ళీ పరిస్థితులు బాగుంటాయి, మళ్ళీ మనం అలా చేసుకుంటాం. దానికోసం మనం ఎదురు చూద్దాం. ఇక మరి భగవంతుడికి జనన మరణాలు లేవు, జన్మదినం ఎందుకు చేయాలి అంటే బాబా అన్నారు కదా, నేను ఎప్పుడు రాను, నేను ఎప్పుడు పోను అన్నారు. అంటూనే నేను మీతోనే ఉన్నాను అన్నారు బాబా. అద్భుతమైన విషయం చెప్పారు. మరి మామూలు మానవులైతే ఏంటి, మామూలుగా మనమైతే పునరపి జననం పునరపి మరణం అని చెప్పినట్లుగా సృష్టిలోని మానవులంతా ఎన్నో సార్లు తమ మనసుల్లో సంస్కారాల రూపంలో నిక్షిప్తమై ఉండే కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు. మానవులు మరణిస్తూ ఉంటారు. మరి వారికి సంస్కారాలు పూర్తిగా లేకుండా నిర్మూలించగానే పునర్జన్మ అవసరం లేకుండా పోతుంది మానవుడికి. అంటే సంస్కారాలు పూర్తిగా నిల్లైపోతాయి. బాబాయ్ చెప్పారు కదా, ఈక్వల్ అయిపోతే ఇంకా జన్మ ఉండదని. అంటే జనన మరణాలు విడుదల చక్రం నుంచి విముక్తి పొందుతాడు, ఇంకా వాడికి జన్మ ఉండదు. కానీ ఏ సంస్కారాలు లేని భగవంతుడికి ఈ జనన మరణాలు ఎందుకు అనే ప్రశ్న మనకి ఉదయిస్తుంది. మరి జనన మరణాలు లేవు, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదన్న బాబాకి పుట్టినరోజు ఎందుకు? దీని గురించి మనం తెలుసుకుందామండి. మనలో చాలా మంది కలుగుతుంది ఈ సంశయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం ఆయనకు అవసరం లేకపోయినా, మన భాస్కరాజు గారు చెప్తారు కదా, అవసరంబు తనకు లేక అన్నట్టుగా మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం ఆయనకు అవసరం లేకపోయినా, అంటే ప్రతి ఆత్మను గమ్యం చేర్చడం కోసం ఆయన కిందకి దిగి వస్తాడు. అవసరంబు తనకు లేక కిందకి దిగి వస్తాడు. ఎవరు? ఒకే ఒక్కడైన ఆ భగవంతుడు, ఆ రాముడు, ఆ కృష్ణుడు, ఆ క్రీస్తు, ఈ యుగావతారంలో మెహర్ బాబా. ఆ భగవంతుడు కిందకి దిగి వస్తాడు. అంటే జన్మిస్తూనే ఉంటాడు, అలా మరలా జన్మిస్తూనే ఉంటాడు. ప్రతి ఆత్మని గమ్యం చేర్చడం కోసం ఆయన జన్మిస్తూనే ఉంటాడు. అతడు జనన మరణాలు లేనివాడే. కానీ మానవాళి బాధల నుండి ఉపశమనం కలిగించడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంటాడు ఆ భగవంతుడు, ఆ దైవీ మానవుడు మన మెహర్ బాబా. అతడే అవతారుడు లేక దైవీ మానవుడు. అంటే పరిపూర్ణ దైవం, ఇంకా
పరిపూర్ణ మానవుడు కలగలిసిన అతి ఉన్నతమైన రూపం మన మెహర్ అవతారం. ఇది భగవంతుని యొక్క వ్యక్త రూపం. అంటే వ్యక్త రూపం అంటే నిరాకారుడైన భగవంతుడు సాకార రూపంలో మన మధ్యకు వస్తాడు, తిరుగుతాడు మన మధ్య. అలా వచ్చినప్పుడు ఆయన దివ్య మధు యొక్క దుకాణం తెరుస్తాడు. అలా వచ్చి ఏం చేస్తాడు? ఆయన దివ్య మధువు అనే ఒక దుకాణాన్ని తెరుస్తాడు. ఆ దుకాణంలోని దివ్య ప్రేమను మధుని, ఆ ప్రేమ అనే మధుని అర్హతతో సంబంధం లేకుండా, ఆయనకి అర్హతతో సంబంధం లేదు. వీడి ఇలా, వీడి పాపాత్ముడా, వీడి పుణ్యాత్ముడా, వీడి దొంగ, వీడి దొర, ఇంకేమీ సంబంధం లేదు. అందరికీ అర్హతతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ పనిచేస్తాడు ఆ దివ్య ప్రేమ మధువుని. అది అందుకునే అమూల్యమైన అవకాశం. అలాగే ఆయన ఒక్కని పాదాల దగ్గర ఆశ్రయం పొంది నిశ్చింతంగా నిద్రపోవడం కూడా ఆయన అవతార కాలంలోనే సాధ్యమండి. ఇది అంత సులువైన మార్గం వేసేసాడు భగవంతుడు. ఇలా నన్ను ప్రేమించండి, ఇలా నా దరికి చేరండి, హౌ టు లవ్ గాడ్, 7 రియాలిటీస్, భగవంతుడు చేరే 12 మార్గాలు, ఇలా ప్రతిదీ పరిచేశాడు. అంటే భగవంతుని దరి చేరడానికి ఇలా ప్రవర్తించండి అని భగవంతుడు చెప్తాడు బాబా. అది బాబా చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు? దివ్య మధుని అర్హత లేకపోయినా నేను అందరికీ పనిచేస్తాను, కానీ దాన్ని మనం అందిపుచ్చుకోవాలి. అందిపుచ్చుకోవాలంటే బాబా ఏం చెప్పారు, ఆయన ఇచ్చి ఏంటి, ఆయన ఎలా నడవమన్నారు, ఆయనతో ఎలా ఉండమన్నారు. బాబా సింపుల్ గా కూడా చెప్పారు, నన్ను ప్రేమించండి, ఆ తర్వాత అంతా నేను చూసుకుంటాను అన్నారు. అది కూడా చెయ్యలేకపోతే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా అన్న సంగతైనా గుర్తెరుగు, అప్పుడు నా అంతటి వాడిని చేస్తాను అన్నారు. ఈ 2 విషయాలు మనం గుర్తు పెట్టుకోమన్నారు బాబా. మనం ఆయన ఏం చేస్తామంటే అవమానించిన, అపహాస్యం చేసిన, చిత్రహింసలకు గురి చేసిన ఆయన పట్టించుకోడు. ప్రేమమయుడు. అంటే బాబా జీసస్ గా వచ్చినప్పుడు ఆయన శరీరాన్ని చిత్రవద చేసేసి ఆయనకు నరక యాతను చూపించిన మానవులను, వారి అజ్ఞానాన్ని ఆయన భరిస్తూనే వచ్చాడు. అన్ని అవతారాల్లోనూ చిత్రవద చేసేసాం ఆయన. అంటే ప్రతి అవతారంలోనూ మన అజ్ఞానమే ఆయన బాధకు కారణమవుతోంది. బాబా కూడా అన్నారు కదా, మీ అజ్ఞానమే నా బాధలకు కారణం అన్నారు. ఆయన అంత శారీరక బాధ ఎందుకు పడ్డారు? మన అజ్ఞానం. బాబా ఎంత ప్రేమమేడంటే మన అజ్ఞానం వల్ల అది అలా జరుగుతుంది. ఒక్క నిమిషం. అయినా కూడా బాబా ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళంతా నా బిడ్డలే కదా అని సరిపెట్టుకుంటారు. బాబా క్షమించేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి శాశ్వత ప్రియతమునికి ప్రేమికులుగా ఉండడం కంటే గొప్పదైన ఐశ్వర్యం బాబా ప్రేమికుడికి ఇంకేమీ లేదండి. అంత ప్రేమమేడు, అంత కరుణామేడు. నా బిడ్డలే అని తప్పులు ప్రతిదాన్ని క్షమించేస్తూనే ఉంటాడు. ప్రేమికులకు బాబా, ప్రేమికులకి ఆ భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు. క్షమించేస్తాడు ప్రతిదీ కూడా. అంటే బాబాతో సహవాసం చేసే కొద్దీ మనం తీసుకునే ప్రతి శ్వాసలోనూ, మనం చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ ఆయన కరుణ, ఆయన వాత్సల్యంతో కూడిన చర్యలను స్పష్టంగా మనం గమనించగలమండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు గడుపుతున్న ఈ బాబాతో సహవాసులు అనిపిస్తుంది, అమ్మో బాబా లేకపోతే ఏమైపోయేవాడమో, ఈ విషయాలు తెలియకపోతే ఏమైపోయేవాడో అనిపిస్తుందా లేదా? మన అందరికీ అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు ఇప్పుడు మెహ్రా గురించి మనం వింటున్నాం. ఎంత అద్భుతమైన దివ్య ప్రేమ గాథది. అది వింటున్నంత సేపు భగవంతుని ఇలా ప్రేమించవచ్చా అని మనకి కొంచెం అవగతమవుతోంది. కాబట్టి భగవంతుడు ఇస్తున్న ఈ అవకాశాలు మనం అందిపుచ్చుకోవాలి. అలా మనం అందిపుచ్చుకోవడం వల్ల, అలా ఆయన సహవాసంలో ఉండడం వల్ల అది ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రతిదీ స్పష్టమవుతూ ఉంటుంది. ఇంత ప్రేమమయుడు మన మెహర్ ప్రభు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మనం చూడండి, బాబా సహవాసుల్లో బాబా ప్రేమ ప్రవాహం, అంటే ప్రేమ సాగరుడుగా కనిపిస్తాడు ప్రేమికుల దర్శనాల్లో. ఎలా అంటే బాబా ఎంత చనువు చూపించేస్తారంటే ప్రేమికుడు దర్శనానికి వెళ్తేట బాబా అడిగేవారట, నీకు రాత్రి నిద్ర పట్టిందా, నువ్వు భోజనం చేసావా, నీ భార్య పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, నీకు జీతం సరిపోతుందా, ఇలా ఒక తండ్రిలా ప్రేమికుడి దగ్గరికి చేర్చుకునేవాడండి. ఆ ప్రేమ, ఆ కరుణ, అది ఆ వాత్సల్యం చూసరికి మనం ఫిలిం లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది బాబా దర్శనం చేసుకోగానే ఏడ్చేస్తూ ఉంటారు. అది బాధ కాదండి, ఆనందం. ఎందుకంటే రాతి మనసు మానవుడిది. అంటే సంస్కారాలతో కూడుకుపోయి రాతి మనసుతో ఉన్న మానవుడు ఆ ప్రేమ సాగరుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆ రాయి కరిగిపోతుందండి. మంచులా కరిగిపోయి దుఃఖపడిపోతాడు. అంటే దుఃఖం అంటే ఆనందంతో వచ్చిన బాధ అండి. అంటే ఇన్నాళ్ళు నా తండ్రిని నేను మిస్ అయిపోయానా, ఇంత ప్రేమమయుడా, ఇంత ప్రేమ చూపిస్తాడా అని ఆయన దర్శన భాగ్యంలో అనుభూతి పొందిన ఎంతో మంది ధన్యజీవులు ఉన్నారండి.
ఎంతో మంది. కాబట్టి అంత ప్రేమమేడు. కాబట్టి మనం పుట్టినరోజు చాలా వేడుకగా జరుపుకోవాలి. భగవంతుడు అనంత శక్తిమేడు, సర్వవ్యాపి. మనం చేసే ప్రార్థనతో ఆయనను అలాగే ప్రార్థన చేస్తాం. మనం ఎలా చేస్తాం ప్రార్థన? అనంత శక్తిమంతుడు, సర్వవ్యాపి, సర్వాంతర్యామి అలా చేస్తూ ఉంటాం ప్రేయర్స్. అలాగే భగవంతుడు అన్ని భూమికలందు ఉంటాడు. వాటికి అతీతంగా కూడా ఉంటాడు భగవంతుడు. మరి అటువంటి శక్తిమంతుడు, సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుడు భూమి మీదకి అవతారుడిగా ఎందుకు దిగి వస్తాడు? అంత శక్తిమంతుడు కదా ఆయన. అంత శక్తివంతుడు అయినప్పుడు ఎందుకు దిగి రావడం? ఆ నిరాకార స్థితిలోనే ఉండి మనకి హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా. ఆ నిరాకార స్థితిలో ఉండి మనకి హెల్ప్ చేయొచ్చు. అంటే పనిగట్టుకుని భూమి మీదకి వచ్చి మానవ రూపం ధరించి ఇన్ని బాధలు పడి, ఇంత బాబోయ్ నువ్వు రారా, నా దగ్గరికి రా, నా దరి చేరు అని ఇంత బతిమాలి అవసరం లేదు కదా ఆయనకి. మళ్ళీ మనం అవసరము తనకు లేక, ఆయనకి అస్సలు అవసరం లేదు. అదే డౌట్ ఒక మొగలాయి చక్రవర్తికి వస్తుంది. ఎందుకు మీ భగవంతుడు అలా అస్తమాటికి కిందకి దిగి వస్తాడని ఒక హిందూ మంత్రిని అడుగుతాడండి. దానికి చక్కగా మంత్రి చెప్పిన సమాధానాన్ని మనం, ఇది బాబా చెప్పిన కదండి, ఇది కొంచెం ఈ కథని కొంచెం క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకుందాం. ఒక మొగలాయి చక్రవర్తి ఉంటాడు. అతనికి కొంచెం ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎక్కువగా ఉంటుంది. వివిధ మతాల బోధనలన్నీ వింటూ ఉంటాడు. కానీ ఏమంటాడంటే నా భగవంతుడు వేరు, నీ భగవంతుడు వేరు అంటూ ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా. ఆయన దగ్గర ఒక హిందూ మంత్రి ఉంటే మంత్రితో చెప్తాడనమాట, నువ్వు హిందూ దేవుని పూజిస్తావు కదా, మరి మీ దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అని అంటూ ఉంటావు కదా, మరి ఎందుకు అస్తమాటికి ఆయన కిందకి దిగి వస్తాడు అంటాడు. అంటే మంత్రి అంటాడు, ముందు రాజా మీరు ఇది గ్రహించండి, మీ దేవుడు మా దేవుడు అంటూ ఎవ్వరు లేరు రాజా, భగవంతుడు ఒక్కడే అంటాడు. నువ్వు అలాగే చెప్తావు, మేము కూడా అల్లా ఒక్కడే నమ్ముతాము. కానీ మా అల్లా ఎంత శక్తివంతుడంటే, రాజు చెప్తున్నాడు మంత్రితో, మా అల్లా ఎంత శక్తివంతుడంటే తన సంతానాన్ని రక్షించుకునేందుకు గాని, మేలు కొలిపేందుకు గాని భూమి మీదకు దిగి రావలసిన పని లేదు మా అల్లాకు. తను ఉన్న చోటు నుంచే సంకల్ప మాత్రంతో సృష్టినంతటిని నియంత్రించగల శక్తి సామర్థ్యాలున్నవాడు మా అల్లా. ఆయనకు ఈ భూమి మీదకి దిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు. రాజు కదా హుందాగా చెప్తున్నాడు మంత్రితో. కానీ మీ దేవుడు ఈ సృష్టికి సహాయం చెయ్యాలన్నా, మేలు కొలపాలన్నా కిందికి దిగి రావాల్సి వస్తోంది. దీని అర్థం ఏంటి? మీ దేవుడు మా అల్లా కన్నా తక్కువ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాడా? అంటే అతనికి ఏం సామర్థ్యం లేదా, శక్తి లేదా అని కొంచెం తగ్గించి మాట్లాడేట. అప్పుడు మంత్రి పాపం రాజు కదా ఏమనగలడు. అందుకని కాదు మహాప్రభు, ఈ విషయంలో మీరు పొరబడుతున్నారు, దీనికి నేను చెప్తాను, కంగారు పడకండి అంటాడు. మళ్ళీ రాజు అంటాడు, అటువంటప్పుడు ఈ భూమి మీదకి మా దేవుడు ఎందుకని ఎన్నడూ దిగిరాడు? మరి నువ్వు కాదు కాదు అంటున్నావు కదా, నేను నమ్మను. అలాగ శక్తిమంతుడైతే మీ భగవంతుడు మా దేవుడిలాగా రాకుండా ఉండాలి కదా, అక్కడే ఉండి సహాయం చెయ్యాలి కదా. మా దేవుడు ఎందుకు కిందకి దిగిరాడు, మీ దేవుడు ఎందుకు కిందకి దిగి వస్తాడు? మీరంటున్నట్లు దేవుడు ఒక్కడే అయితే ఆయన ఈ భూమికి దిగి రావడానికి కారణం ఏంటి అని అడిగాడు. మీరు దేవుడంతా ఒక్కటంటున్నారు కదా, మరి ఎందుకు కిందకి దిగి వస్తున్నాడు? దీనికి నాకు సమాధానం చెప్పాలి అన్నట్టు రాజు. అంటే ప్రభు మీ ప్రశ్నకి చాలా క్లిష్టమైనది, అంటే సింపుల్ గా చెప్పేస్తే అర్థం కాదు కదా, నాటుకుపోవాలి హృదయంలో. మళ్ళీ భగవంతుడు వేరు అని రాజుగారు అనకూడదు. అందుకని మంత్రి అంటే తెలివైన వాడు కదా, అందుకని ప్రస్తుతం కూల్ చేస్తాడు రాజుని. రాజా మీరు చెప్పిన దానికి నేను కరెక్టే, కానీ నేను దీనికి ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తాను, కానీ నాకు కొంత టైం కావాలి అని కొంత టైం అడుగుతాడు. కొన్ని రోజులు రాజు దర్బారికి వెళ్లకుండా సెలవు తీసుకుంటాడు. రాజు కూడా సరే కొన్ని రోజులు సెలవు తీసుకో, ఆ తర్వాత రా నా దగ్గరికి అంటాడు. కొన్ని డేస్ తర్వాత మంత్రి రాజుగారి దగ్గరికి వస్తాడు. రాజుగారికి ఏంటంటే ఈ భగవంతుడి విషయంలో మంత్రి మాటని ఒప్పుకోడు, గాని మిగతా అన్ని విషయాలు మంత్రి అంటే ప్రాణం, మహాభిమానం. మంత్రిని చూడగానే చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా, మంత్రిని చూడగానే వెంటనే ఆలింగనం ఇచ్చి ఎలా ఉన్నావు అని కుశల ప్రశ్నలు అడుగుతాడు రాజు. మంత్రి కూడా చెప్తాడు, అంతా బాగుంది రాజా, నాకు ఒక కోరిక ఉంది, ఈ రోజు సాయంత్రం మనం ఒక విహారయాత్రకు వెళ్దాం, దాంతో మీ ఫ్యామిలీ మన సైనికులు అందరం కలిసి ఒక పడవలో వెళ్దాం, మీ కుమారుని మాత్రం ఇంకో పడవలో తీసుకెళ్దాం, 2 పడవల్లో వెళ్దాం రాజా అంటాడు. అంటే మంత్రిని చూసిన ఆనందంలో రాజు ఓకే చేసేస్తాడు. వెంటనే విహారయాత్రకు ఏర్పాటు. రాజుగారు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు, వెంటనే విహారయాత్రకు బయలుదేరిపోతారు. అందరూ కలిసి ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. ఒక ఓడలో రాజుగారు, మంత్రి, సైనికులు, ఇంకో ఓడలో రాజుగారి కొడుకు, సైనికులు అలా ఉంటారు. ప్రయాణిస్తుంటే ఒక్కసారి సడన్ గా ఎవరు అరుస్తారు, ఏమని, రాజుగారి కొడుకు నీళ్ళలో పడిపోయాడు.
ఇంకా రాజుగారు ఆ మాట వింటారు, చాలా కంగారు పడిపోతాడు. ఏంటి నా బిడ్డ నీళ్ళలో పడిపోయాడని చెప్పి కంగారు పడిపోతుంటే మంత్రి అంటారు, రాజే ఆగండి, కంగారు పడకండి, ఎందుకు మీరు కంగారు పడతారు, మీ బిడ్డలను కాపాడడానికి మీ సైనికులు ఉన్నారు కదా, ఆగండి అంటారు. అబ్బిపి లేదు లేదు, నా బిడ్డ నావాడు, నేను రక్షించుకోకపోతే ఎలాగని చెప్పి రాజు కూడా దూకేస్తాడు. ఈత రాదు రాజుకి, కానీ దూకేస్తాడు. దూకేస్తే పాపం మంత్రి ఏం చేస్తాడు, మంత్రి దూకేస్తాడు. అంటే మంత్రికి కూడా ఈత రాదు. వీళ్ళిద్దరిని సైనికులు దూకి బయటికి తీసుకొస్తారు. తీసుకొచ్చినా కూడా ఇంకా రాజు ఆ ట్రాన్స్ లోనే ఉంటాడు. నా బిడ్డ ఏమైపోయాడు, నాకు చూపించండి అంటే అప్పుడు రాజు మంత్రి అంటాడు, రాజా మీరు శాంతించండి, మీ బిడ్డకి ఏమీ కాలేదు అంటాడు. ఆ మాట విన్నాక కొంచెం కూల్ అవుతాడు రాజు. ఇప్పుడు చెప్పు, ఏంటి నా బిడ్డకి ఏం కాలేదు అంటున్నావు, ఏమైంది, ఎందుకు ఇలా చేసావు, మరి ఏంటి, ఎవరు పడ్డారు నీ నదిలో అని అడుగుతాడు. అడిగితే అప్పుడు మంత్రి చెప్తాడు, రాజా ఆ నీళ్ళల్లో పడింది నీ నీ కుమారుని పోలిన ఒక మైనపు బొమ్మ. మీరు ఇదివరకు గతంలో నన్ను అడిగారు కదా, దేవుడు ఒక్కడే అంటే నాకు రుజువు చూపించమన్నారు, ఎందుకు కిందకి దిగి వస్తాడు అన్నారు. దీనికి సమాధానం చెప్పడం కోసం నేను ఈ పని చేశాను, నన్ను క్షమించండి అంటాడు. ముందు క్షమాపణ అడగాలి కదా రాజుగారు కదా అని తన కర్తవ్యంగా తన బాధ్యతగా ముందు క్షమాపణ అడిగి తర్వాత రాజుకి పూర్తిగా విశదీకరిస్తాడు ఆ మంత్రి. ఏమంటాడంటే ఒక్క నిమిషం, రాజా అసలు మీరు చక్రవర్తులు కదా, మీరు చిన్న సైగ చేస్తే లక్షల మంది జనం నదిలో దూకి యువరాజును రక్షిస్తారు, అయినా మీకు నమ్మకం లేదు. మీరే మీ కుమారుడిని స్వయంగా రక్షించుకోవాలని నదిలోకి దూకారు. మీ స్వహస్తాలతో మీరు మీ కుమారుడిని నదిలో మునిగిపోకుండా కాపాడుకుంటే తప్ప మీకు తృప్తి, ఆనందం, మనశ్శాంతి కలగదు కదా. ఎందుకంటే మీ కుమారునిపై మీకు గల ప్రేమ అలా చేసింది అంటూ మంత్రి ఇంకా ఇలా చెప్తున్నాడు. తన వద్ద ఎంతమంది సేవకులు బలగం ఉన్న చక్రవర్తి తన కొడుకును రక్షించడానికి నీటిలోనే తానే స్వయంగా ఎందుకు దూకినట్లు? చక్రవర్తికి తన కొడుకు పైనున్న సహజమైన ప్రేమే అలా చేయించింది. ఈ సృష్టిలోని జీవరాశులన్నీ భగవంతుడి బిడ్డలే. సృష్టిలోని తన బిడ్డలను సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి వారిపైన ఆయనకున్న అపారమైన అవ్యాజమైన ప్రేమయే భగవంతుణ్ణి స్వయంగా మానవ రూపం ధరించి మన మధ్యకు వచ్చేటట్లు చేస్తుంది. నిరాకార స్థితి నుండి ఆ పని ఆయన చెయ్యలేక కాదు, మానవాళి మీద ఉన్న అపారమైన ప్రేమ కారణం. రాజా, హిందువులు దానిని అవతారంగా భావిస్తే మహమదీలు ఆయనను ప్రవక్తగాను, క్రైస్తవులు ఆయన దేవుని కుమారుగాను అంటే మెస్సయ్యగా విశ్వసిస్తారు. రాజా, భగవంతుని గురించి మాటల ద్వారా చెప్పడంలో తేడాలున్నాయే కానీ వాటి అర్థం ఒక్కటే అని చాలా స్పష్టంగా క్లియర్ గా ఇంకా మళ్ళీ డౌట్స్ లేకుండా మంత్రి రాజుకి అవతారం అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆయన తత్వం ఏంటి, భగవంతుడంతా ఒకటే అని చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడు. అప్పుడు రాజుకి సత్యం గ్రహిస్తాడు. ఇంతలా చెప్పాక ఇంక సత్యం గ్రహించకుండా ఎలా ఉంటాడు? రాజు అయినా సరే దిగిపోతాడు భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటే. ఆ విధంగా చక్రవర్తి సత్యాన్ని గ్రహించి అవతారం అంటే ఏమిటో అవగాహన చేసుకుంటాడు. భగవంతుడు ఒక్కడే, ఆయనకు తారతమ్యాలు లేవని తెలుసుకుంటాడు. ఏ రూపము లేనివాడు ఒక రూపం ధరించడం మానవాళి మీద ఉన్న అపారమైన ప్రేమే కారణం అని గ్రహిస్తాడు ఆ రాజు. కాబట్టి ఈ యుగంలో అలా మళ్ళీ మన కోసం మానవ రూపం ధరించి వచ్చిన మెహర్ బాబా యొక్క జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటూనే ఉండాలి, జరపాలి, జరిపించుకోవాలి ప్రియతముని అనుమతి ప్రకారం. అంటే ఆయన రాకకు కారణాన్ని మనం కూడా గ్రహించి, అంటే మనకి మన మాయలో ఉంటాం కనుక మరిచిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి బాబా చరిత్రం గాని, లార్డ్ మెహర్ గాని, బాబా గురించి ఎవరైనా చెప్పే విషయాలు గాని మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలండి. అంటే తలుచుకున్నదే కదా, తెలుసుకున్నదే కదా అని పక్కకు పెట్టకూడదు, తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి. ఏదో ఒక విషయాన్ని ప్రభువు మనకి కొత్త విషయంగా పరిచయం చేస్తాడు, ఏదో ఒక విషయం మనకి అవగతం అవుతుంది. కాబట్టి ప్రభు యొక్క జన్మదిన వేడుకలు మనం వైభవంగా చేసుకోవాలి. ఒక్క నిమిషం. బాబా అన్నారు కదా, ఈ యుగంలో అలా మళ్ళీ మన కోసం మానవ రూపం ధరించి వచ్చిన ఆ భగవంతుడే అవతార్ మెహర్ బాబా. మరి అలా మన కోసం దిగి వచ్చిన ఆ పరమాత్మని జన్మదిన వేడుకలు వేడుకగానే జరుపుకోవాలి. బాబా ఏమన్నారు? నేను మీ స్థాయికి దిగి రావడం వెనక ఒకే ఒక ధ్యేయం ఉంది అన్నారు. అదేంటంటే మీ మీద నా ప్రేమను వర్షించడం, తద్వారా మీరు భగవంతుణ్ణి ప్రేమించి భగవంతుడు కాగలరు. అందుకనే నేను అలా దిగి వస్తూ ఉంటాను అన్నారు బాబా. అంత ప్రేమ చూపించాడు ప్రీతముడు.
మరి మానవుల ఉన్నత శ్రేయస్సు కోసం, జీవిత గమ్యాన్ని చేర్చడం కోసం ప్రేమ వర్షం కురిపించడానికి కిందకి అవసరంబు తనకు లేక దిగివచ్చే ప్రియతముని పుట్టినరోజు వేడుకలు మనం ఘనంగా జరుపుకోవాలి. మరి బాబాకు తన పుట్టినరోజు మీద ఎలా నిర్వహిస్తే ఇష్టం, ఎలా నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు బాబా, అది కూడా మనం తెలుసుకుందామండి. ఇది 1937 సంవత్సరంలో బాబా జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా జరిగిన 2 ఇన్సిడెంట్స్. బాబాయి చెప్పారు ఇది ఎలా తన పుట్టినరోజు ఇలా జరుపుకోండి, ఇది నాకు ఇష్టం అని తెలియపరిచాడు. అది మనం తెలుసుకుందామండి. అది ఎప్పుడంటే 1937 సంవత్సరంలో తన జన్మదినాన్ని నాసిక్ లో అతి వైభవంగా 2 రోజుల పాటు జరుపుకోవడానికి బాబా అనుమతిస్తారు. అంటే అక్కడ డేట్ ఇంపార్టెన్స్ కాదు, బాబా ఎప్పుడు అనుమతిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు బాబా పుట్టినరోజు జరుపుకునేవారు. అది ఎప్పుడంటే 1937 సంవత్సరం నాసిక్ లో 2 రోజులు జరుపుకోమని చెప్పారట. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ వేడుకలో బాబా యొక్క పాశ్చాత్య ప్రేమికులతో పాటు తూర్పు దేశాలకు చెందిన ప్రేమికులు కూడా పాలు పంచుకున్నారు. ఇద్దరు కూడా మొదటి రోజు అనగా ఫిబ్రవరి, అంటే నేను అనుకోవడం 17, 18 బాబా యాక్సెప్టెన్స్ చేసి ఉంటారు, ఈ 2 రోజులు చేసుకోండి అని. కాబట్టి ఇక్కడ అదే రాశారు. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన సుమారు 10,000 మందికి పైగా పేద ప్రజలకు, 10,000 10,000 పేద ప్రజలకు తన స్వహస్తాలతో బాబా ప్రసాదాన్ని, అంటే తిండి గింజలు ఉంటాయి కదా, బట్టలు, వాటి యొక్క అవసరాలు, బాబాజీ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా కోరికలు తీర్చడం అవసరాలు తీరుస్తారని, వాళ్ళ అవసరాలైన ఫుడ్ ని పంచారు బాబా. బాబా ప్రసాదాన్ని అందిస్తూ ప్రతి వ్యక్తి పాదాలను ముందుకు వంగి తాకారు ఆయన. మొత్తం సభ ప్రాంగణమంతా జన సందోహంతో నిండిపోయింది. సంగీతం ప్రతిధ్వనించింది. 10 గంటల పాటు నిర్విరామంగా ఈ వేడుకలు కొనసాగాయి. ఎప్పుడు? ఫిబ్రవరి 17, 1937. 40 రోజులుగా బాబా ఆచరిస్తున్న ఉపవాస సమయంలో ఈ వేడుకలు జరిగాయి. అప్పటికి బాబా 40 రోజుల నుండి ఉపవాసంలో ఉన్నారు. అలా ఉన్నా కూడా ప్రియతముడు 10,000 మందికి దర్శనాలు ఇచ్చారు, ప్రసాదాలు ఇచ్చారు, వంగి నమస్కారాలు చేశారు. ప్రేమావతారుడు మన మెహర్ ప్రభు. 2వ రోజు అనగా ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ ఉదయం షిరీన్మాయి తన ముద్దుల తనయుడి పాదాలను పాలతోనూ తేనెతోనూ కడిగంట షిరీన్మాయి. దానితో అసలు జన్మదిన వేడుక ప్రారంభమైంది. ఫిబ్రవరి 15 కూడా మళ్ళీ మొదలైంది. ఆ రోజు కూడా వేలాది మంది విందు భోజనం ఆరగించారు. అలా 1937 బాబా జన్మదినోత్సవాలు జరిగాయి. తర్వాత సంవత్సరం అంటే 1938. 1937లో 10,000 మంది దర్శనాలు చేసుకున్నారు. వేడుకలు, విందులు, వినోదాలు, నాట్యాలు ఎంతో వైభవంగా జరిగింది 1937లో. ఇక 1938లో బాబా యొక్క 44వ జన్మదినోత్సవం, అంటే పార్సీ క్యాలెండర్ ను అనుసరించి ఫిబ్రవరి 20 ఆదివారం రోజున మెహరాబాద్ లో జరపడేట. బాబా ఇచ్చారు 20వ తారీఖున చేసుకోమని. అప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు 1938 ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన తెల్లవారుజామున బాబా పాదాలను పాలు, కుంకుమ పువ్వు మొదలగు సుగంధ ద్రవ్యాలతో కడిగారు మండలి వాళ్ళు. తర్వాత ఉదయం 8 గంటలకు దిగువ మెహరాబాద్ లో దర్శన కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అది సాయంకాలం వరకు కొనసాగింది. తన దర్శన భాగ్యం పొందుతున్న జన సమూహానికి బాబా ఒకేసారి 2 చేతులతో ప్రసాదం పంచారు. అదే సమయంలో ప్రేమికులు భజన గీతాలను ఆలపించాడు. అటువంటి దివ్యమైన పుణ్య దినాన ఆ ఉత్సవాన్ని తిలకించే అవకాశం ఇచ్చిన ఆయన కృపను వర్ణిస్తూ, అంటే భగవంతుడైన మెహర్ ప్రభువును కీర్తిస్తూ అనేక భజనలు పాడారు. లీడరు మరికొంతమంది ఉపన్యసించారు. అంటే ఆ రోజు ప్రోగ్రాం గురించి ఇక్కడ రాశారండి. అంటే నవసారి నుండి వచ్చిన కవ్వాలి బృందం వారు కూడా గానం చేశారట. అందరికీ వీరులు విందు చేశారు. స్త్రీల సమక్షంలో పూనా నగరం నుండి వచ్చిన మరొక గాయని కూడా పాటలు పాడింట. ఉదయం 3 గంటల నుండి ఆనాటి అర్ధరాత్రి వరకు బాబా ఏ మాత్రం విరామం లేకుండా ఉన్నారు. ఎప్పుడు? 1938 ఫిబ్రవరి 20వ తారీఖున ఉదయం 3 గంటల నుండి అర్ధరాత్రి వరకు బాబా అలాగే ఉన్నారట. కానీ 1937 సంవత్సరంలో జరిగిన ఉత్సవాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ జన్మదిన వేడుకలు నిరాడంబరంగానే జరిగాయి అని అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది దర్శనాలు చేసుకోలేదు, వైభవంగా లేదు, చాలా సింపుల్ గా జరిగింట 1938లో. ఆ సందర్భంగా బాబా మండలి వారిని అడిగాట, మీకు ఈ సంవత్సరం జరిపిన జన్మదిన వేడుకలు నచ్చాయా, లేక గత సంవత్సరం అంటే 1937 ఆ వేడుకలు నచ్చాయా అని అడిగాట. అంటే 1937 సంవత్సరంలో వైభవంగా జరిగిన వేడుకలే తమకు ఎంతో నచ్చాయని చాలా మంది మండలి వారు అభిప్రాయం చెప్పారట. ఎందుకు 1913 ఇయర్ లో ఎందుకు వాళ్ళకి నచ్చిందంటే, ఆ వేడుకల్లో చాలా డబ్బు ఖర్చయింది, అన్ని వేడుకలు కూడా ఆడంబరంగా సజావుగా జరిగాయి బాబా,
చాలా మంది సేవకులు పనిచేశారు కూడా. ఇంకా అలంకరణ అయితే అద్భుతం బాబా అన్నట్ట మండలి వారు. కానీ బాబా అన్నట్ట నేను చెప్తాను ఇప్పుడు అని చెప్పి బాబా అన్నట్ట, నాకైతే ఈ సంవత్సరం అంటే 1938 జరిగిన జన్మదిన వేడుకలే నచ్చాయి అన్నారు. ఎందుకంటే మీరంతా ఎవరి సహాయం లేకుండా మీకు మీరుగా ఎంతో ప్రేమతో కష్టించి పనిచేశారు. కాబట్టి నాకిదే బాగుంది. నా దృష్టిలో ప్రధానమైనది ఇదే. అంటే 1938 జరిగిన జన్మదినోత్సవమే నాకు ప్రధానమైనది, నాకు నచ్చింది అన్నట్టు బాబా స్వయంగా బాబాయే చెప్పారు ఈ మాట. నిజానికి నాకు కావాల్సింది ఇదే. ఎంత వైభవంగా జరిగిందన్నది ప్రధానం కాదు అన్నారు బాబా. అంటే అవసరం లేదు ఆయనకి ఏది కావాలో కూడా బాబా చెప్పేశారు. ఈ సంఘటనను బట్టి మనం ఏమనుకోవాలి, ఏమని అవగాహన చేసుకోవాలి? బాబా ఆయన జన్మదిన వేడుకలు మనం చేసే ఆర్భాటం, ఆడంబరాన్ని ఆయన పట్టించుకోరు. ఆ వేడుకల కోసం మనమెంత సమయాన్ని వెచ్చించాము, మనమెంత కష్టపడ్డాం, మనతోటి కార్యకర్తలతో మనమెంత సమన్వయంతో మసులుకున్నాం, మనమెంత ప్రేమతో పాల్గొన్నాం, ఇవే బాబాకి ప్రధానమైనవి. అప్పుడేంటి 1937లో అందరికీ డబ్బులిచ్చి చేయించేశారు. ఆ డెకరేషన్స్ ఏంటి, విందులేంటి, వినోదాలేంటి, అందులో అక్కడ ఎవ్వరూ కష్టపడలేదు, ప్రేమికులు ఎవ్వరూ కష్టపడలేదు. కానీ ఇక్కడ స్వయంగా మండలి వాళ్ళు, ప్రేమికులు స్వయంగా డెకరేషన్స్, విందులు, భోజనాలు అన్ని వాళ్ళ స్వహస్తాలతో ప్రేమికుడి కోసం వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేశారు. కాబట్టి బాబా అదే అంటున్నారు, నాకు ఆ వైభవం నచ్చలేదు, మీ స్వహస్తాలతో నా గురించి చేసిన ప్రతి పని, హృదయపూర్తిగా మీరు చేసే ప్రతి పని నాకు నచ్చింది, కనుక నాకు 1938 జన్మదినోత్సవమే నాకు చాలా నచ్చింది అని చెప్పారు బాబా. అంటే మనం ప్రేమతో పాల్గొవాలి. బాబా జన్మదినోత్సవ వేడుకలు కూడా ప్రేమతో చేయాలి, హృదయపూర్తిగా చేయాలి. ఇవే బాబాకి ప్రధానమైనవి. ఇంకా మన ప్రీతిముడైన మెహర్ బాబా సహాయంతో మనకు ఆయన ఎడల గల ప్రేమను అధికాధికంగా ఎంచుకుని ఆయనను ప్రేమించవలసిన విధంగా ప్రేమించగల స్థాయికి ఎదగాలి మనం. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎంత ఎంత ఇంపార్టెన్స్ బాబాకి ఇస్తున్నాం, మన ఎంత ఇంపార్టెన్స్ తగ్గించుకుంటున్నాం, నేను అనేది తగ్గిపోవాలి, మనం అన్నది ఏర్పడాలి. తోటి కార్యకర్తలతో బాబా చెప్పిన విషయాలండి. తోటి కార్యకర్తలతో మనమెంత సమన్వయంతో మసులుకుంటున్నాం, బాబా వేడుకని ఎంతలా మన ఇంట్లో వేడుక చేసుకుంటా మనం ఎంత సంబరంగా చేసుకుంటామో శాంతంతో సహనంతో వ్యవహరించాలి. ఇవన్నీ బాబా చెప్పిన విషయాలు. కాబట్టి ఆయన ఎడగల ప్రేమను అధికాధికంగా పెంచుకుని ఆయనను ప్రేమించవలసిన విధంగా ప్రేమించగల స్థాయికి ఎదగాలి. బాబా అన్నారు, మీరు నా వైపు 1 అడుగు వేస్తే నేను మీ వైపు 10 అడుగులు వేస్తాను అన్నారు బాబా. 10 అడుగులు వేస్తున్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఊయలలో చిన్న పిల్లవాడు లేకుండా పిల్లవాని జన్మదినోత్సవాన్ని ఎలా చేయగలుగుతాం? ఒక పిల్లవాడు పుట్టినరోజు చెయ్యాలంటే ఊయల్లో పిల్లవాడు ఉండాలి కదా. ఆ ఊయల్ని ఎంత డెకరేషన్ చేసినా అందులో పిల్లవాడు లేకపోతే సర్వం శూన్యం. అలా బాబా అంతర్గతంగా, సుస్థిరంగా, పవిత్రంగా మన హృదయం అనే ఊయలలో ప్రతిష్ఠించుకోలేకపోతే మన హృదయమే భగవంతుని అడ్రస్ అండి. కాబట్టి అలాంటి ప్రియతముని మన హృదయ ఊయలలో ప్రతిష్ఠించుకోలేకపోతే మనం ఆ వేడుకను ఎంత ఘనంగా చేసినా నిరుపయోగం అవుతుంది. కాబట్టి బాబా జన్మదినోత్సవాన్ని బాబా చెప్పినట్లుగా నడుచుకుంటూ అంతరంగాన్ని కదిలించి సత్యానుభూతిని బాబా యొక్క దివ్య ఆశీస్సులతో వేడుక జరుపుకుందాం. మనం బాబా చెప్పినట్లుగా, బాబా ఆచరించమన్నట్లుగా అట్లా మనం ప్రభు యొక్క వేడుకలు చేసుకోవాలి. ఇక మనం అసలు ఎందుకు బాబా ఇచ్చిన భాగ్యాల గురించి కూడా చెప్తానండి. ఎందుకంటే భగవంతుడు కిందకి దిగి రావడం వల్ల మనకి ఎన్నెన్ని భాగ్యాలు లభిస్తాయి, దీని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందామని. జై బాబా. అంటే భగవంతుడు మానవ రూపధారియే కిందకి దిగి వస్తే మానవుడికి ఎలాంటి భాగ్యాలు ఇచ్చాడో ఒక్కసారి తెలుసుకున్నాం. అవతారుని జన్మదినం ఎందుకంత వేడుకగా జరుపుకోవాలో మనకి అవగతం అయిపోతుందండి ఈ మాటలు వింటే. బాబా ఏమన్నారు, నేను మీ మధ్యకు ఎందుకు వచ్చాను, నన్ను చూడగలరని అన్నారు. ఎందుకు వస్తాడు భగవంతుడు? ఆయన దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని మన భౌతిక నేత్రాలతో చూస్తామండి. భగవంతుడు మానవ రూపంగా అవతరిస్తే
ఆయన అలౌకిక సత్య సౌందర్యాన్ని దర్శించుకుంటాం భగవంతుడి కనుక మానవ రూపధారియే వస్తే. ఇంకా బాబాని ఆలింగనం చేసుకుని అంటే బాబా భగవంతుని స్పర్శానుభూతిని పొందుతాం. భగవంతుడు కిందకి దిగి వస్తే సాక్షాత్తు భగవంతుని చేతుల మీద ఆయన దివ్య ప్రసాదాన్ని అందుకుంటాం. ఇంకా మన శరీరంలో మనకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్, మన శిరస్సు, ఆ శిరస్సునే ఆయన దివ్య పాదాలపై ఉంచి మన జన్మను చరితార్థం చేసుకుంటాం. ఆయన కనుక కిందకి దిగి వస్తే మానవ రూపధారి వస్తే ఇంకా తన కోసం క్షణమైనా జీవించక కేవలం తన బిడ్డల ఉన్నతి కోసమే గడిపిన త్యాగమయ జీవితానికి సాక్షిగా ఉండే అరుదైన అవకాశం వస్తుంది. భగవంతుడు మానవ రూపధారియే కిందకి దిగి వస్తే ఇంకా పరిపూర్ణ మానవుడిగా ఎలా జీవించాలో తెలియజేసిన మెహర్ ప్రభు యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. మనకి తెలియపరిచాడు ఆయన, అలా తెలుసుకోగలిగాం. ఇంకా సేవా తత్పరతలో ప్రావీణ్యాన్ని ఆచరణలో చూపడం ఎలాగో తెలుసుకున్నాం బాబా మానవ రూపధారిగా కిందకి దిగి రావడం వల్ల. ఇంకా బాబా ఏం చెప్పారు, నన్ను ప్రార్థించాలి అంటూ సాక్షాత్తు భగవంతుని నోట తననెలా ప్రార్థించాలో నేర్పిన ప్రార్థనలను మనం బహుమతిగా పొందాం. అందుకే ప్రతి అవతార పురుషుని జన్మదినం ప్రపంచం అంతా వేడుకగా జరుపుకుంటుంది. ఎందుకు ఇన్ని భాగ్యాలు అంటే భగవంతుని చూడగలిగే భాగ్యం, ఆయన చేతితో ప్రసాదం, ఆయన దర్శనం, ఆయన పాదాలు ముట్టుకునే భాగ్యం, ఇంకా ఆయనతో సాన్నిధ్యం, ఇంకా దగ్గిరితనం. భగవంతుడంటే ఎంత దయామయుడని తెలిసిపోతుందండి మనకి ఆయన సాన్నిధ్యంలో. ఇంకా ఆయన చెప్పే విషయాలు, సందేశాలు, ఆయన ఆచరించిన విషయాలు, నవజీవనం, ఇవన్నీ చూస్తే భగవంతుడు ఎంత ప్రేమమయుడు, ఎంత కరుణామయుడు, ఎంత సులువైన మార్గాలు చెప్పాడు అన్ని కూడా ఈ మెహర్ అవతారంలో మనకి తెలియపరిచేశాడండి భగవంతుడు. కాబట్టి అలాంటి ప్రీతముడు, అలాంటి ఉన్నతోన్నతుడైన మన ప్రీతముని దివ్య వేడుకలు, జన్మ దినోత్సవాలు మనం వేడుకగా చేసుకోవాలి. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా దీన్ని మనం యాక్సెప్టెన్స్ చేసేయాలి. ఎందుకంటే ప్రేమ ఉంటే అన్ని ఓకే చేసేస్తాం. కాబట్టి మనకి ప్రేమ ఉంది కాబట్టి దీనిలో కూడా మనం ఆనందాన్ని పొందుతున్నాం. త్వరలో ప్రభు యొక్క పుట్టినరోజు వేడుకలు, అమరతిథి ఉత్సవాలు, మౌనవార్షికోత్సవాలు ఆయన సమక్షంలో, ఆయన దర్శన భాగ్యంలో మనం చేసుకుందామని ఆశిస్తూ ప్రీతముడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ జై బాబా అండి. जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। Our next participant is DBS Murthy garu. He is going to sing a song. జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. అందరికీ జై బాబా. మొదటగా మన దివ్య ప్రీతమని జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఆయనకి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. అదే విధంగా బెంగళూరు వారు ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ పాటను నా శ్రీమతి రజనీతో కలిసి నేను పాడదలుచుకున్నానండి. జై బాబా. మేం పాడే పాట జన్మదినము నేడు 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 నీకు. ఇది కాకినాడ రాజగారు రాసిన పాట, బాబా రాయించిన సంకీర్తన. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జన్మదినము నేడు నీకు, జన్మదినము నేడు నీకు మా ప్రియతమ బాబా. జన్మ జన్మలకు నిన్నే పొందగవరమిమ్మా, పొందగవరమిమ్మా. జన్మదినము నేడు నీకు మా ప్రియతమ బాబా. జన్మ జన్మలకు నిన్నే పొందగవరమిమ్మా, పొందగవరమిమ్మా. జన్మదినము నేడు నీకు. కనుదోయికి పండువుగా కంటిమి నీ వైభవమును, కనుదోయికి పండువుగా కంటిమి నీ వైభవమును. దివ్య ప్రేమ జ్యోతిగా అమరుడవైనావు, అమరుడవైనావు. దివ్య ప్రేమ జ్యోతిగా అమరుడవైనావు, అమరుడవైనావు. గత జన్మల ఫలముగా నిన్ను గాంచినామురా, గత జన్మల ఫల
ముగా నిన్ను గాచినామురా కడవరకు నిను వీడని వరము నిమ్ము బాబా కడవరకు నిను వీడని వరము నిమ్ము బాబా వరము నిమ్ము బాబా జన్మదినము నేడు నీకు మా ప్రియతమ బాబా జన్మ జన్మలకు నిన్నే పొందగ వరమిమ్మా పొందగ వరమిమ్మా జన్మదినము నేడు నీకు మాహమును బాపి నీవు ప్రేమ బీజములు నాటి మాహమును బాపి నీవు ప్రేమ బీజములు నాటి విశ్వ సోదరత్వమునే నెలకొల్పుము బాబా నెలకొల్పుము బాబా విశ్వ సోదరత్వమునే నెలకొల్పుము బాబా నెలకొల్పుము బాబా భవబంధములను త్రుంచి నీ కరుణను మాకు చూపి భవబంధములను త్రుంచి నీ కరుణను మాకు చూపి నీ ప్రేమను పంచి మాకు నిలచిపొమ్ము మాలో నీ ప్రేమను పంచి మాకు నిలచిపొమ్ము మాలో చేర్చుకొమ్ము నీలో జన్మదినము నేడు నీకు మా ప్రియతమ బాబా జన్మ జన్మలకు నిన్నే పొందగ వరమిమ్మా పొందగ వరమిమ్మా జన్మదినము నేడు నీకు మా ప్రియతమ బాబా జన్మ జన్మలకు నిన్నే పొందగ వరమిమ్మా పొందగ వరమిమ్మా జన్మదినము నేడు నీకు అవతార్ మెహర్ బాబా की जय जय बाबा అండి అందరికీ జై బాబా Jai Baba. Praveen, Yes, uncle. I'll share one dance. Okay, yeah, please. पोषका वो सर्वरक्षका वो सर्वसाक्षी श्री मेहरु बाबा वो सर्वपोषका वो सर्वरक्षका वो सर्वसाक्षी श्री मेहरु बाबा आदियु अंतमु लेनि अद्वयुडवु नीवु ఆదియు అంతము లేని అద్వయుడవు నీవు నీ ప్రమాణమెవ్వరును ఎరుంగనేరరయా నీ ప్రమాణమెవ్వరును ఎరుంగనేరరయా హరే మెహర్ హరే మెహర్ 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 హరే 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 బా हरे बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर 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 हरे हरे बाबा मेहर बाबा हरे हरे అన్నిట ఉండి అంతటికి యావలుండి ఆకాశము పాతాళము నిండి ఉన్న దివ్య శక్తి అంతట అన్నిట ఉండి అంతటికి యావలుండి ఆకాశము పాతాళము నిండి ఉన్న వ్యక్తుడవు అన్ని భూమికలను
అవ్యక్తుడవు అన్ని భూమికలను గలవు అన్ని భూమికలకు నీవు అతీతుడవు బాబా అన్ని భూమికలకు నీవు అతీతుడవు బాబా హరే మిహిర్ 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 హరే 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 బాబా మిహిర్ బాబా హరే 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 మిహిర్ 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 హరే 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 బాబా మిహిర్ బాబా హరే హరే సర్వశక్తివంతుడవు సర్వవ్యాపివి నీవు అనంత జ్ఞాన శక్తి ఆనందం నీవు సర్వశక్తివంతుడవు సర్వవ్యాపివి నీవు అనంత జ్ఞాన శక్తి ఆనందం నీవు నీవు ప్రేమ సాగరుడవు జ్ఞానమే నీవు ప్రేమ సాగరుడవు జ్ఞానమే నీవు త్రికాల వేదివి సర్వోత్తముడవు త్రికాల వేదివి సర్వోత్తముడవు హరే మిహిర్ 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 హరే 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 బాబా మిహిర్ బాబా హరే 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 మిహిర్ 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 హరే హరే బాబా మిహిర్ బాబా హరే హరే ఆత్మలకెల్ల ఆత్మవు అనంత గుణ విశిష్టుడవు పురాణ పురుషుడవు సర్వోత్తముడవు ఆత్మలకెల్ల ఆత్మవు అనంత గుణ విశిష్టుడవు పురాణ పురుషుడవు సర్వోత్తముడవు ప్రభుడవు పరమేశ్వరుడవు పరుడవు పరాత్పరుడవు ప్రభుడవు పరమేశ్వరుడవు పరుడవు పరాత్పరుడవు ఈజదు అనబడు ఏకైక పూజుడవు ఈజదు అనబడు ఏకైక పూజుడవు హరే మిహిర్ 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 హరే హరే బాబా మిహిర్ బాబా హరే 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 మిహిర్ 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 హరే హరే బాబా మిహిర్ బాబా హరే హరే अवतार मेहर बाबा की जय। 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 बाबा 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 मेहर बाबा 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 मेहर बाबा
ప్రేమావతార బాబా మౌనావతార బాబా 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 మెహరు బాబా 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 మెహరు బాబా ప్రేమావతారా జై జై మెహరు బాబా జై జై ప్రేమావతారా జై జై మెహరు బాబా జై జై మౌనావతారా జై జై మెహరు బాబా జై జై మౌనావతారా జై జై మెహరు బాబా జై జై మెహరు బాబా జై జై మెహరు బాబా జై జై మెహరు బాబా की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय रामावतारा मेहर बाबा कृष्णावतारा मेहर बाबा बुद्धावतारा मेहर बाबा ऐसावतारा मेहर बाबा मोहम्मद अवतारा मेहर बाबा मेहरावतारा श्री मेहर बाबा मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय बाबा हरे मेहर बाबा हरे 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 मेहर बाबा हरे मेहर बाबा हरे अवतार मेहर बाबा की जय. Now all of us will observe silence for 2 minutes.
Avatar Meher Baba ki jai. Now we will have prayers. अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all. You are without beginning and without end. Now dwell beyond comparison and none can measure you. You are without color, without expression, without form and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yezdan, Ahuramazd, and God the beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. Om Parabrahma Paramatma, Ya Yazdan, La ilaha illallah, O God, Father in heaven. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. I am
अवतार मेहर बाबा की जय। 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 With this, we have come to the end of the program, and we will meet tomorrow again. Jai Baba. జై బాబా.